Teachers, can you all hear me? Yes. Can you all hear me? Yeah, right. Okay, right. Okay, right. So this was based on the request made by our dear principal madam, Desiree madam, on behalf of our branch teachers, that to do a recap on this MS Teams based quizzes, how we are going to do that one, right? So that so let me share the screen. Let me share the screen, and I'm going to do a quick quiz with you all, right? And I don't have like 100% perfect knowledge on this one, so it is, I'm just opening up a window only, so where you all need to do your own research to a certain extent as well. ඉතින් මම මෙතෙන්දි මේ 100%ක් ඔක්කොම මම දන්නෙත් නැහැ. കാരണം මම දන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ ටික මම කියලා දෙන්නම්. එතනින් ඔයාලා ගන්න knowledge එකත් එක්ක තව ටිකක් මේක අපි ඉස්සරහට යමු. හරි? Right. Okay. So let me share my screen. Right? Let me share my screen. Right? Okay. Right. So I hope right. Now this is where now I have shared my screen. So what we are trying to do is, let me explain. Now, dear teachers, as you all are aware, right, from third term onwards, we are going to conduct our monthly test, unit test, as well as your third term examination, the MCQ part. That is for all the kids. That is from the preschool level up to advanced level, for all the kids, monthly test, unit test, as well as the third term examination, the MCQ part. So you are going to do it through Microsoft Teams, right? And it's really easy. It's really easy because that will save your time, and for you to create a question paper and to mark them, that will be really easy. So that is the most important thing, right? Right now think about yourself, when you are having a term test, that is really a cumbersome process. Why? You all have to collect all the papers, and you all have to mark all the papers, right? And then you have to collect the marks, and then you have to put them into the report cards and everything. That's really a difficult task. Right? Now the beauty of a online exam is where we can automate most of the things, right? We can automate most of the things, right? Okay, now right, sorry, teachers ලාට unmute කරන්න බෑ කියලා තියෙනවා. මම ඒක බලන්නම්. හිතනවා දැන් හරි ඇති කියලා, right? දැන් හරි ඇතිනේ? Yes. Yes, sir. හරි. Okay. ඒ ඔයාලට ප්‍රශ්න තිබුණොත් language එක ගැනවත් මොනවත් එහෙම මේව කරගන්න එපා, අහන්න. දැන් සමහර දන්න ප්‍රශ්න වලට මම වුණත් උත්තර දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක එහෙම වුණොත් අපි බලලා හිමීට ඉගෙන ගමු. Right. So what I'm going to do is, now I'm going to create a test paper with you all. Right? I'll do that in a test class. Right? Okay. Now, once you go to this particular class, now you all can see, right? There are plenty of items. Like here, there's this assignment, right? The walage class walat ඇති ළමයි මේ ඇති කියලා කියන එක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. Right? Teachers ලා ඔයාලගේ class වලට ගියත් මේ assignment කියන tab එක තියෙනවා. Now this is a class which is done by myself, right? මම කරන class එකේ මේ assignment කියන එක තියෙනවා. අපි තිබුණාට මේක පාවිච්චි කරමු නැති එක. අපි දැන් බලන්නේ ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. හරි, මම test class එකේ කරන්නම්. Right? Okay. Now this is my assignment here. එතකොට you'll have to just click it. මේවා චුට්ටක් ඔයාලා ලියා ගන්න. පොඩි දේවල්. ඒ කියන්නේ මෙහිම session එකකදී චුට්ටක් ලියා ගන්න එක කරන්න. පොඩි පොලයක් එහෙම ළඟ තියාගෙන මේ නිකම්ම අහගෙන හිටියට අපිට එහෙම රැඳෙන්නෙත් නැහැනේ ඔළුවේ. right? එතකොට class එකේ යන්න assignment කියන tab එක click කරන්න. ඒක නිකන් අර කටුවට ලියා ගන්න. හරි? Right? Okay. Now here we have the assignments. So these are the previous assignments I have created. Now I'm going to create a new assignment. Okay, new quiz. අපි අලුත් quiz එකක් හදන්න යන්නේ. So there's a tab called this create here. එතන create කියලා tab එකක් තියෙනවනේ.
So once you click, you can either take a existing one or you can create a new one. අපි මෙතන quiz කියන එකට යමු. අපි quiz කියන එකට ගිහිල්ලා දැන් අපි එකක් create කරන්න හදන්නේ. Then you can see all the previous quizzes which we have created. අපි කලින් create කරපු ඔක්කොම forms මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාට ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් හදපු දැන් උදාහරණයක් විදියට අපේ teachersලා හිතන්නකෝ මේ මොනවා හරි කලින් quizzes ටිකක් හදලා තියෙනවා කියලා ඒක අරගෙන ඔයාට edit කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. Right? But here we are going to do a new one. අපි අලුත් quiz එකක්. එතකොට මේ new quiz කියන එක අපි මෙතනින් click කරනවා. Right. Okay. දැන් ඔන්න අපිට quiz එක ආවා. Right? අපිට quiz එක දැන් create වෙලා තියෙනවා. හරි? Right. මේකේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේකේ තියෙන මේ තියෙන ඒවා ටික අපි බැලුවොත් එහෙම මෙතන මේ preview කියලා තියෙනවනේ. Here we have something called preview. Now preview is the way that the student will see. අපි මේ හදන quiz එක ළමයාට පේන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි preview එකකින් කියන්නේ. computer එකේ කොහොමද පේන්නේ, phone එකේ කොහොමද පේන්නේ. Right? So it is visible to the student from a computer and from a mobile phone. හරිද? එතකොට ඒක අපිට බලන්න පුළුවන්. Theme එක. There's another item called theme. Now theme is where we can actually incorporate different colors. අපිට පොඩ්ඩක් මේකට colors දාන්න පුළුවන්. And if that quiz is about science, අපිට පුළුවන් මේ අපි තුමු night sky කියලා අපිට පොඩි නිකන් sky theme එකක් මේකට දාන්න පුළුවන්. පින්තූර එහෙම අපිට පොඩක් customize කරන්න පුළුවන්. right? ඔයාලට ඕන නම් science theme එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට color theme එකක් දෙන්න පුළුවන්. Like that different themes you can use, especially when you are preparing for the small kids. පොඩිම ළමයින්ට වගේ හදනකොට ලස්සන theme එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ඉතින් පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙයි. ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලගේ theme එකක් customize කරගන්න පුළුවන්. එච්චර දුරට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ තියෙන theme එකක් අපි දාගෙන යමුකෝ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට බලන්න මේ dots තුන මේකේ තාම වැදගත්. ඔයාගේ settings ටික. right? settings ටික. right? එතකොට මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ settings, feedback, terms අනම්මනම් කියලා අපි මුලින්ම බලමු settings වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right? දැන් මේවා මොනවා හරි වේගෙ වැඩි නම් හිමීට කියන්න, ආයෙම කියන්න, එහෙම හිතනොත් මේ බය නැතුව කියන්න. හරිද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සෝ ඒක ආපස්සට කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න. එතකොට මම ආපහු කියන්න. වේගෙ වැඩි ඒවා කියන්න. හරි? right. දැන් ඔයාලට මම කිව්වේ මේ dots තුන ක්ලික් කරලා settings වලට එන්න කියලා. දැන් මේ settings වලට ආවට පස්සේ once you come to the settings here, you all can see the first one නේ option for quiz කියලා තියෙනවා. The first one option for quiz. Show results automatically. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ටික් එක දාලා තිබුණොත් එහෙම අපි ළමයාට marks assign කරලා හරි වැරදි උත්තර ටික දාලා තිබුණොත් ළමයාට ඒ වෙලෙම උත්තරේ ලකුණු ටික පේනවා. Student will see their marks. එතකොට අපිට specially තනිකරම MCQ වගේ යන එකක් නම් ඕනනම් මේ option එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ළමයා attempt කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් specially monthly test වලට එහෙම දැන් teacher mark කර කර ඉන්න බෑනේ. monthly test, unit test වල එහෙම අපිට මේ ටික එක මෙතන දාලා තිබ්බොත් එහෙම ළමයාට ඒ වෙලෙම පේනවා. Especially for monthly and the unit test teachers, now if you all can put the tick here, soon after they have attempted the quiz, they can see their results. ඒකට ඒක පොඩි ලස්සනක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේක. දැන් බලන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා only people in my organization can respond. Who can fill out this form? Anyone can respond. Only people in my organization can respond. Specific people in my organization can respond කියලා. ඒකට මෙහෙමයි. දැන් අපි මේක යවනකොට අපේ පන්තියේ ඉන්න ළමයින්ට විතරයි යවන්නේ. එතකොට මේක පිටායත් ඇවිල්ලා ෆිල් කරන්න ගත්තොත් අපේ ක්විස් එක ඕක එළියට යනවා. හරිද? ඕක ටික රටේ නැති අය ඔක්කොම ෆිල් කරන්න හදනවා. ඒකන්ද මම කියන්නේ අපේම ළමයි නිසා මේ only people in my organization can respond කියන එක දාලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක ට්‍රැක් වෙනවා අපේ ළමයා. දැන් අපේ ළමයා ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකත් එක්ක අපි රෙකග්නයිස් කරලා නේ තියෙන්නේ. අපේ ළමයිව අපි සිස්ටම් එක ඇතුලේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකත් එක්ක රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට you can track that record. Right? You can track that record. And here can you see one person, one response per person. මෙතන මේක ටික් එක වැටලා තිබුණාම ළමයාට එකපාරකට එක response එකයි දාන්න පුළුවන්. හරි? අපි තුමු ළමයෙක්ට multiple attempts වා දෙනවයි කියලා. එහෙනම් මේ ටික් එක අයින් කරන්න. ඔයාලා ළමයෙක්ට multiple attempts දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ටික් එක අයින් කරන්න. එතකොට one response per person නෙමෙයි ළමයාට ඕන නම් 3-4 පාරක් වුණත් attempt කරන්න පුළුවන්. 3-4 පාරක් වුණත් attempt කරන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට multiple responses ද one responses ද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? දැන් specific people in my organization කිව්වම අපිට ඒක නිකන් අපි limit වෙනවා crowd එකට. එහෙම නැතුව අපේ class එකේ ඉන්න ළමයි ටිකට යන option එකට ගියා නම් හරි.
ඔයාලා මේක පිටටත් යනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු එළියටත් යනවායි කියලා අපි හිතමු මේක ඔයාලා ඕපන් කරනවා JMC එකේ නැති ළමයින්ටත් ඕපන් කරනවා නම් anyone can respond කියන එක දෙන්න. anyone can respond කියන එක දෙන්න. JMC එක ළමයින්ට විතරක් නම් only people in my organization can respond කියන එක දෙන්න. හරි. right. okay. දැන් එතෙන්ට වෙනකල් ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? මම තාම ෆෝම් එක හැදුවේ නැහැ. මේ හරියට වෙනකල් ප්‍රශ්න ගැටලු right. ගැටලුවක් නැත්නම් ගැටලුවක් නැහැ අවුලක් නැහැ කියලා කියන්නේ. අවුලක් නැද්ද? Sir, ඔව්. can you hear me? Sir, මම දැන් grade 5 එකේ NTB assignments click කරා. මට පෙන්නන්නේ නැහැ මේ add new කියන එක. untitled quiz. පල්ලෙහා පෙන්නන්නේ නැද්ද? create කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. පොඩ screen එක පෙන්නන්නද? පෙන්නන්න බලන්න මම බලමු වාට චුට්ටක් පෙන්නන්න බලන්න. right. ආට ස්ක්‍රීන් එක කරන්න පුළුවන් නේද? හරි පොඩ්ඩක් මම ඒක ඔයාලට දැන් ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් බලන්න. wait. Sir, excuse me. Sir, screen එක share කරන්න බෑ මොකද මම phone එකෙන් join වෙලා laptop එකෙන් කරන්නේ. හරි. අපි මෙහෙම කරමු. මෙහෙමයි සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝගේ එහෙම ඉන්න පුළුවන් ඔයාලගේ permission levels අනුව. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ system එක ඇතුලේ එක එක teachers ලාට permission level ඒ කියන්නේ කට්ටියට set කරලා තියෙනවානේ. ඒකට සමහර තැනක permission level එක issue එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම issue එකක් ආවොත් එහෙම අපේ උදාර මහත්මයා ඉන්නවා right එයාව contact කරන්න මම එතකොට උදාරගේ number එක ඔයාලට මෙතන දාලා තියන්නම් උදාරත් ටිකක් busy නමුත් ඒක contact කරලා බලන්න එතකොට මම හිතනවා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා screenshots එක යවන්න එහෙම උදාරව contact කරනකොට screenshot එකක් එක්ක දැම්ම නම් හරි අපි ඒක continue කරමු right. Thank you sir. share කරන්න. හරි right. okay. දැන් හරි. එතකොට මේ ටික ගොඩක් වැදගත්. මේ දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන හරිය teachers ලා මෙහිමයි. දැන් මෙතන තියෙනවා options for responses කියන එක. මම මෙතන ඉන්නේ options for responses කියන එක. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා accept responses කියලා පොඩි ටික් එකක් වැටලා තියෙනවා. දැන් මේක ඇත්තටම ඔයාලට හරිම important විදියට මේක කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත්. ඔයාලට පාවිච්චි කරනකොට දැන් අපි quiz එකක් කරනකොට අපිට මේ quiz වල option දෙකක් තියෙනවා teachers ලා. එක option එකක් තමයි අපිට ළමයාට කියන්න පුළුවන් පුතේ මම පුතේ monthly test එකක් දැම්මා unit test එකක් දැම්මා කියලා ඕන දැන් teacher සිකුරාද කියනවා. සිකුරාද කියනවා පුතේ මම මේ online MCQ එකක් දානවා පුතාලට quiz එකක් දානවා සඳුදා වෙනකොට කරලා තියන්න කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන දවස් දෙකේ සිකුරාදා හවසේ ඉඳලා සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන ඕනම වෙලාවක එතකොට ළමයින්ට කරන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවනේ ඔයාලා අසයින්මන්ට් දෙනවනේ. ඔයාලා දෙනවනේ මේ එක එක අසයින්මන්ට් දෙනකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ අහවල් දවස් වෙනකොට කරන්න කියලා. දැන් අන්න එහෙම අවස්ථා තියෙනවා ඒක එක ක්විස් වර්ගයක්. තව එකක් තියෙනවා අපි control environment එකක් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි term test එක තියනවා කියලා හිතන්න. දැන් term test එකේදී අපිට කියන්න බැහැනේ මේ ඕගොල්ලෝ එහෙනම් සඳ වෙනකොට කරලා තිබන්න කියන්න බෑ. එතකොට අපිට ඒක මොනිටර් කරන්නත් වෙනවානේ. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ළමයින්ට එක නිශ්චිත වෙලාවක් දීලා ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට ළමයින්ට කියන්න වෙනවා 3 ඉඳලා 5 වෙනකම් උදාහරණයක් විදිහට. හරි දැන් මේ වෙලාව ඇතුළත තමයි ඕගොල්ලෝ මේ පේපර් එක ලියන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමරා ඔන් කරගන්න. අපිටත් පේන්න ඔයාලා කැමරා ඔන් කරගන්න. කවුරුවත් පිටිපස්සේ ඉන්න බෑ. අපිත් බලාගෙන ඉන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ මොනිටර් කරන ගමන් හරියට මේ වෙලාවේ රෙස්පොන්ඩ් කරන්න විදියට හදන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ක්විස් තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ගොඩක් වැදගත්. ඇයි? මේ මෙතන තියෙනවනේ මේ accept responses කියලා. ඔයා මෙන්න මේකේ ටික් එක දානවා කියලා කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට රෙස්පොන්ස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මෙන්න මෙහෙම plan කරනවා කියලා හිතන්න.
දැන් උදාහරණයක් විදියට ඔයා plan කරනවා quiz එක පටන් ගන්න 3ට. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් එක option එකක් මම කියන්නේ. ඔයා ළමයින්ට කියනවා 2:45 වෙනකොට join වෙන්න. දැන් quiz එක 3ට පටන් ගන්නවා 2:45 වෙනකොට join වෙන්න. අපි මේ accept responses කියන ටික එක අයින් කරලා තියෙනවා. Recipients aren't able to fill out and submit this form. Messages to recipient. අපි ළමයින්ට පෙන්නන්න තියෙනවා මෙහෙම. The quiz will commence by 3 pm. හරි අපි පොඩි 3 pm හරි අපි පොඩි මේ ළමයාට පොඩි පණිවිඩයක් තියලා තියෙනවා. හරි quiz එක start කරන්නේ 3ට කියලා අපි පොඩි පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට 3 වෙන කෙනේ ඔයා ළමයාට දැන් මේකේ responses දාන්න බෑ. Recipients aren't be able to fill out the form and submit this form. හැබැයි ඔයා කරන්නේ මොකද්ද? හරියටම අපි විනාඩියක් විතර වගේ කලින් වගේ අපි හිතමු ඔයා කරනකොට මේකේ accept responses ටික් එක දෙනවා. ටික් එක දීලා ළමයාට කියනවා හරි දැන් ආපහු සැරයක් try කරන්න කියලා. ළමයා ආපහු සැරයක් refresh කරලා ගන්නකොට try කරලා ගන්නකොට අන්න දැන් responses දාන්න පුළුවන්. එතකොට හරියටම හැම කෙනෙක්ටම 3ට responses දාන්න පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. හරිද? මේ තියෙනවා accept responses තරහා එක කරන විදිය. ඔයාලට ඒකම කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ start date එකක් දීලා. අපි accept responses ටික එකම දීලා අපිට ඕන නම් මෙතන වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මට මෙතන වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. මේ කියන්නකෝ මම මේකේ responses පටන් ගන්නෙ 9යි කාලේ ඉඳලා. එතකොට accept responses හැබැයි ඒක start කරන්නේ 9යි කාලට. අපි ඒක ඉවර වෙන්න දාලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ මම මෙතන ඉවර වෙන්න වෙලාවක් දානවා 10යි කාල කියලා. 10 හරි ඔන්නම වෙලාවක් දැම්මා. දැන් මට එතකොට මෙතනින් අර ළමයා accept කරත් මම දීලා තියෙනවා starting time එකකුයි ending time එකකුයි. එතකොට මේ වෙලාවට තමයි ළමයාට මේක attempt කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. responses accept කරනවා. හැබැයි මේ quiz එක start වෙන්නේ 9යි කාලට quiz එක ඉවර වෙනවා 10ට. හරිද? එතකොට මේ ටික ගොඩාක් වැදගත්. ඔයාලට මේ මම හිතනවා කරන්න ගියපු විදිය තේරෙන්නේ නැති කියලා එක ක්‍රමයක් තමයි මේ accept responses ටික එක අයින් කරලා ඔයා හරිම වෙලාවට මේ ටික එක දාන එක. ඊට පස්සේ ඒක 11ට ඉවර වෙනවා නම් 10ට පටන් ගත්තා 11ට ඉවරයි. 10ට වා ටික එක දැම්මා. හරි දැන් පුතේ කරන්න පටන් ගන්න කියලා කියනවා. ඔයා ඊට පස්සේ සැරින් සැරේ ළමයින්ට කියනවා. තාම පැය භාගයයි, තව විනාඩි 15යි. ඊට පස්සේ ඔයා හරියටම 11ට දැන් නවත්තන්න වෙනවා. 11ට කියනවා ළමයි මම විනාඩි 5ක් දෙනවා. මේ විනාඩි 5 ඇතුළත විනාඩි 5ක් හරි විනාඩි 2ක් හරි දෙනවා. අපි හිතමු එහෙම දීලා ඔයා කියනවා. කරුණාකරලා ඔක්කොමලා සබ්මිට් කරන්න. මොකද මම මේ ටික එක මම තව ටිකකින් සබ්මිෂන්ස් ඔක්කොම අයින් කියන්නේ මේ මම ඇක්සෙප්ට් කරන්න නැතුව ඉන්නවා. ඒකන්ද ඔයාලා ඔක්කොමලා දැන් තියෙන තැනින් නවත්තලා සබ්මිට් කරන්න කියලා ඔයාලට පොඩි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා 11ට විතර ඔන්න මේක ටික් එක අයින් කරා. දැන් කාටවත් සබ්මිට් කරන්න බෑ. එහෙම නැතිනම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක sorry right එහෙම නැතිනම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක මොකක්ද ඒක ඔයාලට පුළුවන් මෙතන start date එකකුයි end date එකක් දෙන්න. start time එකක් date එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදියට right time එක ඔයාලට කැමති විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන් right එහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරිද? පැහැදිලිද? ඔන්න එතකොට අර ටෙස්ට් එකක් වගේ ඔයාලගේ control එක යටතේ කරනකොට ඔයාලට මේ option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? right. ඊළඟ එක ඒක මම හිතනවා හැමෝටම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මේ ප්‍රශ්න තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න right මොකද මේ session එක තියෙන වැදගත්කම වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන තරමට. හරි? ඊළඟට තියෙන option එකක් shuffle questions. දැන් අපි කොහොමද දන්නවනේ ළමයි copy කරනවානේ. එතකොට එකම විදියට ප්‍රශ්න ටික තිබුණොත් එහෙම copy කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ ටික shuffle කරන්න. ඒ කියන්නේ questions ටික mix වෙලා යන විදියට දාන්න. දැන් හැබැයි දැන් ඔයාලා දන්නවනේ අපි මුලින්ම දානවනේ ළමයාගේ නමයි admission number එකයි. එතකොට දැන් ඕකත් shuffle වුණොත් එහෙම මලකෙලියක් වෙනවා. ඇයි? මෙන්න ප්‍රශ්න ටිකක් කරගෙන යස්සේ එකපාරට අහනවා admission number එක. අන්න ඒකට අපිට පුළුවන් මේ lock questions කියන එක පාවිච්චි කරන්න. තේරෙනවද? එතකොට lock question කියන එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපි හිතමු පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක ඔයා lock කරනවා. හරිද? ඔයා පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක lock කරනවා. දැන් මේක මම තාම questions හදලා නැති නිසා මට lock කරන්න බෑ. හරි? ඔයාලට පුළුවන් නමයි admission number එකයි lock කරන්න. හරිද? ඕන ඔක්කොම questions shuffle වෙන්න දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක lock කරලා ඉතිරි ටික shuffle වෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඉතිරි ටික shuffle වෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ show progress bar කියලා. දැන් මේ show progress bar කියන එක කියලා කියන්නේ ඒක මම පැහැදිලි කරන්නම් අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික නිකන් අර section වලට කඩලා දාන්න. එහෙම section වලට කඩලා දානකොට ළමයාට progress එක review වෙනවා.
මට තව කොච්චරක් තියෙනවද දැන් සෙක්ෂන් 5න් මම කොතනද ඉන්නේ 100ට ප්‍රශ්න 3ක් ඉවරයි නම් 160ක් ඉවරයි තව මට 140ක් තියෙනවා කියලා ඒ progress එක view වෙන්න හදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියෙන් progress එක view වෙනවා ඒක හැම එකටම නෑ ඒකට section කඩන්න ඕනේ හරි customize thank you message ඒ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේකේ දෙන සාමාන්‍ය message එක your response was submitted ඔයාලට පුළුවන් thank you my dear children wish you all the best for the next subject හරි එහෙම නිකන් ඔයාලට customize කරන්න පුළුවන් කැමති නම් හරි response received allow receipt of response after submission එතකොට ළමයට මේක submission එකක් කරාට පස්සේ නිකන් response එකක් notification එකක් එන විදිහට හදන්න පුළුවන් email එකක් යන විදිහට ඔය තරම්ම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ හරි right ඔන්න එතකොට මම ඔයාලට එක කතා කරේ මේ settings පැත්ත මේ ටික කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා හරි ඊළඟට ඔයා ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේ form එක print කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේක print කරන්න පුළුවන් මම දැනට මේක යන්නේ නැහැ එතන තියෙනවා print කියන option එක හරිද print කියන option එකට ගිහලා ඔයාලට print කරන්න පුළුවන් right මේ forms ගැන මේ ටික වැඩක් නැහැ ඉතින් teams එකට ඔයාලට feedback දෙන ඒවා terms එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ හරි right දැන් අපි quiz එක හදන්න පටන් ගමු එතකොට අපි උදාහරණයක් විදියට හිතමු අපි quiz එකක් හදනවයි කියලා උදාහරණයක් විදියට හිතමුකෝ අපි quiz එක හදන්නේ දැන් මම මගේ subject එකක් ගන්නම්කෝ අපි හදන්නේ business studies ගැන කියලා හිතමුකෝ හරි එතකොට මම මෙතන හදනවා අපි හිතමු මේ වෙලාව grade 11 හරිද අපි මේකේ JMC මේක දාමු JMC College International right Nittambua branch හරිද grade 11 ඒ subject එක අපි හිතමුකෝ business studies කියලා හරිද business studies මේ වීඩියෝ වල අපි හිතමුකෝ third term test කියලා third term test 20 කියලා දාලා තියෙනවනේ දැන් විස්තර ටික හරිද JMC College International Nittambua branch grade 11 business studies third term test හරි ඔයාලට මෙතන image එකක් ඒ කියන්නේ මේකට අපේ logo එකක් වගේ දාන්න පුළුවන් එහෙම කරොත් අර පොඩි ලස්සනක් තියෙනවා මම ඒකන්ද logo එකක් දාන්න හරි මෙන්න මේ මෙතන තියෙන insert image එක ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට image search කරන්න පුළුවන් drive එකකින් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් upload කරන්න පුළුවන් දේසින් වැඩි upload කරන එකනේ මම upload කරන්න මගේ තියෙන image එකක් logos වලට ගිහිල්ලා දැන් JMC image එක මම පාවිච්චි කරනවා කියලා හිතන්න. හරිද? right. මට ඕන නම් මේ විදියට logo එකක් අවශ්‍ය නම් මට දාන්න පුළුවන්. හරිද? මම නිකන් දාන විදිය පෙන්වන්න ඊට පස්සේ මම අයින් කරන්නම්. නැත්තම් මේ ටිකක් එක බර වැඩි වෙනවා ෆයිල් එකක් මේකේ. right. ඔය තියෙන ඔය විදියට logo එක එනවා. හරිද? මට ඕන මේක අයින් කළා දාන්න පුළුවන්. මම දැන් ඕන මේක අයින් කළා දාන්නම්. ඒකෝට මට ලේසි. හරි. මම ওই image එක දාන විදිය කිව්වේ. පොඩක් අපි standard method එකට ගිහිල්ලා ඉතින් logo එකක් දාගෙන යනවා නම් ඉතින් ලස්සනයි. හරි. එහෙම වුණාම හොඳයි. හරි. enter description. අපි ළමයාට දෙන instruction ටික තියෙන්නේ. ඒක මෙතන දාන්න ඕනේ. right. අපි ළමයාට දෙන instructions ටික අපිට දාන්න පුළුවන්. exam day schedule එක අපි ඕනනම් දාමු උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ 12 September 2021 from 9 am to 10 am අකරේ දාන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දානවා මේකට answer all the questions. right medium English. හරි ඔයාලා දාන තව instructions ඇතිනේ. ඒ instructions ටික ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. මෙතන ඔයාලා guideline එකක් දෙනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න ටික දාගෙන යන්න හදන්නේ. අපි මුලින්ම දාන්න ඕනේ ළමයාගේ නමනේ. එතකොට බලන්න ඔයාට මේවයි ටිකක් options කීපයක් තියෙනවා. මෙතන මේ add new questions වල ඔයාට මේ choice එකක් කියලා කියන්නේ multiple choice වගේ දානකොට මේකෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. text ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න, ලියන ප්‍රශ්න එහෙම දාන්න පුළුවන්. මේ rating කියලා කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපි ළමයින්ගෙන් evaluation එකක් වගේ ගන්නකොට ඒ වගේ එකකට අපිට rating එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක හොඳයිද නරකයිද වගේ එකක්. ඒක ඇත්තටම අපිට quiz එකකදී හැම දෙයකටම පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙයි.
ඔයාට ඕන නම් මෙතන date එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ තව options තියෙනවා. ඔයාට ranking එකක් දෙන්න පුළුවන්. Likert scale එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් මොන හරි file එකක් upload කරන්න පුළුවන්. right මේ section වලට කඩන්න පුළුවන් වගේ options කීපයක් තියෙනවා. අපි ඔක්කොම නැතත් අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි කතා කරමු. මම පිළිවෙලට යන්න. මුලින්ම අපි text එකක් අපි දෙනවා. හරි. එතකොට මම පළවෙනියෙන්ම දෙන්නේ ළමයාගේ නම. Name of the student. right. මෙතන ටිකක් වැඩි විස්තර මම අවශ්‍ය විතරක් තියන්න. දැන් පේන්නේ නැහැ. මෙතන දාන්න name of the student. හරිද? හරි. එතකොට අපි ළමයාගේ නමට ඉඩ තිබ්බා. දැන් බලන්න මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා මෙතන මේ long answer ද required homum ගාක කතන්දර ටිකක්. දැන් මේකට correct answer කියලා එකක් නෑ මොනවත්. මම ඒක ගැන මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ නෑ. මේක short තියන්න. දැන් මේක long answer එක මම tick එක වැටිලා නැහැනේ. ළමයාගේ නමක් කියන එක දිගේ දෙයක් නෙවෙයිනේ. අන්න මේක මේ විදිහටම තියන්න. හැබැයි මේ required tick එක දාන්න. ළමයාගේ නම අපිට එපේ. එතකොට required tick එක දැම්මයින් පස්සේ ළමයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේකට උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. මග අරින්න බෑ. තරු ලකුණක් වැටිලා තියෙනවා. හරිද? right. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තව options කීපයක්. අපි දැනට ඒවට නොයා අපි ඉස්සරහට යමු. හරි. ඊළඟට අපිට උවමනා වෙනවා ළමයාගේ ඇතුළත් වීමේ අංකය. right. admission number එක. අපි ඒකත් දාගන්නවා. admission number. හරිද? එතකොට මම ගියාර text කියන option එකට මේකත් මට අනිවාර්යෙන් ඕන නිසා මම required tick එක දැම්මා. හරි. හරි. දැන් මට ඕනේ මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක lock කරගන්න. මට ඕනේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක lock කරගන්න. එහෙනම් මම යනවා මගේ settings වලට ගිහිලි ඉවර වෙලා මම lock කරනවා පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක. හරිනේ? lock වෙලා තියෙන දෙක. හරි. right. එතකොට මේ ටික හරි. හරි. මෙතෙන්ට එනකල් ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවද? ගැටලු ප්‍රශ්න? දැනට වෙනකල් ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? right. මේ තාක් වෙනකල් ඕකේ නම් ඔයාලා රියැක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා කියන්නේ. ඕකේද? ගැටලුවක් නැද්ද? all done. okay. දැනට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? මෙතන දැනට වෙනකල් ගැටලුවක් නැද්ද? ඕකේද? okay sir. right. okay. right. එහෙමනම් අපි දැන් ඉස්සරහට යනවා. දැන් තමයි අපි ඇත්තටම හරියම වැඩ ටික පටන් ගන්න. අපි දැන් ප්‍රශ්න ටික හදන්නයි යන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ටීචර්ස්ලා මේ ගැටලුවේ ප්‍රශ්න හදන්න යන්න එපා. හරිද? ඕගොල්ලෝ කලින් ප්‍රශ්න ටික හදලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කලින් වෙනම Word එක හරි ඔයාලගේ PowerPoint එක හරි ඔයාලා ප්‍රශ්න උත්තර හදලා තියාගෙන මේකට copy paste කරන එක තමයි ලේසි වැඩේ. එතකොට ඒවයි තියෙන ඔක්කොම grammatical mistakes ද ඔක්කොම දේවල් ටික බලාගෙන කරගෙන ඔයාලට ඕනි නම් වීඩියෝස් දාන්න ඔයාලට ඕනි නම් පින්තූර දාන්න ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලෑස්ති වෙලා හිටියනම් ලේසි. හරිද? right. එතකොට මම දැනට මම මේකේ ප්‍රශ්න ටික හදාගෙන යන්න. එහෙනම් පළවෙනියෙන්ම අපි දානවා MCQ එකක්. එහෙනම් මම තෝරගන්නවා මෙතන choice කියන එක. හරිද? choice කියන එක මම තෝරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේකට ප්‍රශ්නයක් හදන්න යන්නේ. select a need out of following කියලා මම නිකන් මොන ප්‍රශ්නයක් හදනවා. හරිද? select a need out of following. හරිද? අපි එතකොට මේ ඔයාට options ටික දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරි? right. එතකොට මම දානවා එකක් තමයි food කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම දානවා අපි හිතමු rice දානවා. මට මෙතනින් options add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දානවා අපි හිතමුකෝ pizza දානවා. ඊළඟට මම දානවා option එකක් අපි හිතමු cake කියලා දානවා. මම දාගෙන ගියා. හරිද? දැන් මෙතන මම අහන ප්‍රශ්න තමයි මේ අවශ්‍යතාවයක් තෝරන්න. එතකොට මෙතන ආහාර කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක්, බත් pizza cake කියලා කියන උවමනා. එතකොට දැන් මේ කියන්නේ හරි උත්තරේ වගේ. මෙතනින් ඔයාලට තියෙන correct answer කියලා ටික් කරන්නේ. දැක්ක? අන්න correct answer කියන එක දුන්නා. ඒක එතකොට save වෙනවා. යා correct answer කියන එක food කියලා අරගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ලකුණු දෙන්න පුළුවන්. අපි තුමා මේකට දෙනවා කියලා ලකුණු 5ක්. දැන් එතකොට ඒක යා save කරගන්නවා. ලකුණු 5ක් දුන්නා. හරිද? එතකොට ඔන්න ඒක හරි. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හරි. අපි ගමුකෝ තව ප්‍රශ්නයක් අපි ගමුකෝ. හරි මම තව ප්‍රශ්නයක් ගන්නවා. මේ තව ප්‍රශ්නයක් මම දැන් දානවා.
හරිද තව ප්‍රශ්නයක් ගමු දැන් ඔයා මේකේ තියෙන අර මේ හොදේ තියෙන්නේ මේකට පොඩ්ඩක් ඔය මේ මැෂින් ලර්නින් අනම් මනම් දාලා තියෙන මේවයි තියෙන ඒවා දැන් අපි කලින් එක කරන දේවල් යා ටක් ගාලා ඊළඟ ප්‍රශ්නට අරගන්නවා අපි දැන් ඊළඟට ඕනනම් අපි දාමු පොඩි පින්තූරයක් දාලා ඉවර වෙලා අපි පොඩි ක්වෙස්චන් එකක් අහමු හරිද දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ ප්‍රශ්නයක් අහන්න e-commerce ගැන right what is the business model in the picture given එම කරපේ දානවා හරි මට ඕනේ දැන් පින්තූරයක් දාගන්න මේ මෙතනින් තියෙනවා මේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපිට insert media එකට ගියා මට ඕනේ image එකක් දාගන්න මට ඕන මෙතන Bing කියලා කියන්නේ Google වගේම search engine එකක් මට මෙතන search කරන්න පුළුවන් හිතන්න මම e-commerce කියලා search කරනවා කියලා හරි එතකොට e-commerce වලට අදාළ මට එක එක මේවා ටිකක් ආවා මම හිතන්න මට මේකට අදාළ පින්තූරයක් ගන්න මේ කියන්නේ මට ඕනේ මේ පින්තූරය දාගන්න කියලා මම දැන් ඒක ඇඩ් කරනවා හරි දැන් ඔන්න පින්තූරයක් ඇවිල්ලා දිනවා මේ what is the business model in the picture given හරිද හරි එතකොට අපිට මෙතන options කීපයක් අපිට දෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි අපිට දාන්න පුළුවන් traditional business නේ ඊට පස්සේ අපිට දාමුකෝ barter system කියලා ඊට පස්සේ අපි තව option එකක් දාමු e-commerce කියලා හරි ඊට පස්සේ අපි තව එකක් දාමු එකක් අපි දාමුකෝ service business කියලා හරි දැම්මා එහෙනම් මට ඕනේ උත්තර e-commerce නම් මම ඒකට ටික් එක දැම්මා මම මෙතනින් ලකුණු පහක් දැන් දීලා තියෙනවා හරි එතකොට හරිම ලේසි ඔයාලට පින්තූර මේ වගේ පිස් වලට දාන්න පුළුවන් හරි අපි තව එකක් අපි දාගමුකෝ වීඩියෝ එකක් දාලා හරි වීඩියෝ එකක් දාන එකක් කරමු අපි හිතමු අපිට වමනායි උදාහරණයක් විදියට ප්‍රශ්නයක් විදියට අපි ගමුකෝ හරි ඉන්වෙන්ටරි ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා හරිද name the following type of asset හරිද මට ඕනේ දැන් වීඩියෝ එකක් දාගන්න ඉන්වෙන්ටරි ගැන එතකොට මට පුළුවන් මෙතන වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා ඕනනම් කෙලින්ම YouTube link එකක් මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට paste කරන්න පුළුවන් එහෙනම් හිතන්න මම YouTube එකට යනවායි කියලා මම YouTube එකට ගියා මම ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඉන්වෙන්ටරි ගැන තියෙන මොන හරි short video එකක් මම ගේනවා හරිද ඉන්වෙන්ටරි වල ගැන තියෙන short video එකක් මම ගේනවා හරි අපි බලමු ඉන්වෙන්ටරි ගැන තියෙන පොඩි video එකක් මොන හරි තියෙන එකක් හරි මේ importance of inventory control what is inventory what is inventory කියලා තියෙනවා පොඩි short video එකක් Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier. Hi, welcome to Education Leaves. In this video, you are going to learn what is inventory. අපි මේ වීඩියෝ එක දානවායි කියලා උදාහරණයක් විදියට ඔයා මෙතන URL එක කියලා කියන්නේ මේ uniform resource locator එකනේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ address එකනේ වීඩියෝ එකේ ඒක copy කරලා මේක ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් select කරලා copy කරන්න මම මෙතන ගෙනලා double click කරාම මට මේක අල්ලන්න පුළුවන් හරිද copy කරා ඊට පස්සේ ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට paste කරා හරිද control C control V select කරා control C control V කරලා මේක add කරා හරිද දැන් එතකොට අර YouTube වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් අදාළව ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතනදී අහනවායි කියලා ඉවර වෙලා මේකෙදි චුට්ටක් ටැබ් එක එහෙම පාවිච්චි කරන්න මේ නැත්නම් සමහර ලාවට අර මේ පොඩි උනාම ටිකක් හොයාගන්න අමාරු ටැබ් එකෙන් යන්න. හරි අපි දානවා ඔයා trade data හරිද? cash investments දාලා මගේ උත්තරේ ඉන්වෙන්ටරි ලකුණු 5ක් මන් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඔය වගේ වීඩියෝ දාගන්න පුළුවන්, ඔයාලට පින්තූර දාන්න පුළුවන්, right simple MCQ එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔයාලට උවමනා වෙනවා කියලා හිතන්න පොඩි short answer එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් මම මේ විදිහට දානවා පොඩි short answer එකක්. right. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමුකෝ
excuse me, sir. Yeah, can. Sir, දැන් අපි ඔය videos මේ add කරද්දී ඒකේ full video එකම sir ඔකේ add වෙනව නේද? අපිට trim කරන්න බැරිද? අපිට ඕන කරන parts ටික? ඒක නම් ඇත්තටම මේක හැබැයි trim කරන්න පුළුවන්ද කියලා නම් මට ඇත්තටම අදහසක් නැහැ. මොකද සර් ගොඩක් අර දිග වුණොත් එහෙම ටිකක් ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. අපේ ඕමනා ටික විතරක් දාගන්න පුළුවන් වුණොත්. මම ඒක චුට්ටක් බලන්නම් ටීචර් මේ මට ඒ ගැන නම් ඇත්තටම අදහසක් නැහැ. මම මේක ටෙස්ට් කරලා තිබුණේ නැහැ, චෙක් කරලා තිබුණෙත් නැහැ. නමුත් ඒක හොඳ වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. අපිට එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපිට ඕන විදිහට trim කරගෙන දාගන්න. මේ ආදි තියෙන මේ එකට එකක් බලමු. හරි. අනික කවුරු හරි ඒක කියන්නේ sir excuse me download කරප එකක් මේ upload කරන්නේ කොතනින්ද sir එතනින්ම තියනවද upload කරන්න නෑ මේකේ තියෙන්නේ ටීචර් අපිට මොන හරි අපේ drive එකකට upload කරලා link එක තමයි දැන් උදාහරණයක් විදියට අපිට පුළුවන් Teams වලටම වීඩියෝ එකක් upload කරන්න හරිද Teams වලටම වීඩියෝ එකක් upload කරන්න පුළුවන් නේ ඔයාලට Teams වලට upload කරලා තැනකට එතන link එක දෙන්න පුළුවන් හරිද අපි ගල්මුකෝ දැන් මම ඒක තව ප්‍රශ්නයක් එක්ක ගන්නම්කෝ ලේසි හරි right අපි හිතමු දැන් මේ ප්‍රශ්නට අදාළව දැන් මේකේ වීඩියෝ වලට තියෙන්නේ ඔයාට මෙතන තියෙන link එකක් දෙන්න විතරයි URL එකක් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ හරිද paste Microsoft Stream or URL ඉතින් අර Microsoft Stream කියලා තියෙනවනේ option එකක් ඒක ඔයාලා පාවිච්චි කරාද දන්නේ නැහැ Microsoft Stream එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද පාවිච්චි කරලා තියෙනවද නැහැ මේ option එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද Stream කියන එක නෑ sir නෑ නේ right එතකොට මේ Microsoft වලත් තියෙනවා අපිට videos කියන්නේ YouTube එකක් වගේ එකක් තියෙනවා හරිද ඒකට අපි කියන්නේ stream කියලා ඒක තියෙන්නේ මෙතන මේ dots තුන තියෙන්නේ මේ dots තුන තියෙන තැන තියෙනවා stream කියලා මේ ක්ලිස් එක මිස්සේ දන්නේ නැහැ right ඒකට ගියපාර බලමු right එතකොට මේ stream කියලා කියන්නේ අර වගේම video channel එකක් හරිද video channel එකක් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඉතින් Microsoft Stream එකට යමුකෝ මම මේ ගියපු තැන පෙන්නන්නම් මෙතන ගිහලා මම මේ stream කියන එක ක්ලික් කරා හරිද ඒකෙන් නම් sign in වෙන්න වෙයි වගේ right මේ ස්ට්‍රීම් එකේ වීඩියෝස් වලට ගියපුවාම දැන් අපි ඔයාලා මෙච්චර කල් කරපු මේ වීඩියෝස් තියෙනවනේ මේ වීඩියෝස් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා එක්ස්පයර් වෙලා නැති ඒවා එක්ස්පයර් වෙච්ච ඒවා නම් අයින් වෙනවා එක්ස්පයර් වෙලා නැති වීඩියෝස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් බලන්න පුළුවන් ඒ හැකියාව තියෙනවා වීඩියෝස් වල මේකත් අර YouTube එක වගේම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොච්චරක් views තියෙනවද කොච්චර දෙනෙක් අරන් තියෙනවද ඒ ඔක්කොම ටික බලන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් ඒකෙන් මේක මගේ මේක නැති වුණාද අසයින්මන්ට් එකේ draft එක save වුණාද දැන් බලමු assignment එක save කරන්න බැරි වුණා අරකට යනකොට alright කියනනේ right අපි යමු අපසරයක් 20 එකට okay ඒකේ අර වීඩියෝ ඔප්ෂන් එක මම බලන්නම් දැනට අපිට කරන්න පුළුවන් ෂෝට් වීඩියෝ එකක් දාන එක එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක අපි කට් කරලා අපිට වීඩියෝ ප්ලේ එකට අප්ලෝඩ් කරලා YouTube එකට හරි කොහෙට හරි තැනකට අප්ලෝඩ් කරලා
ඊට පස්සේ ඒකේ link එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ YouTube channel එකක් හරි නැත්නම් GMC එකේ හරි ඒක අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා එතන link එක දෙන විදිහ option එකකට යන්න පුළුවන්. දැනට අර කිව්වා වගේ ඒකේ practical ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ළමයෙක්ට විභාගය කරන්න කියලා පැය භාගයක විතර වීඩියෝ එකක් දුන්නොත් එහෙනම් වැඩේ අප්සෙට් යනවා. දාන ඒවා පුළුවන් තරම් ඉතාලම කෙටි වීඩියෝ වෙන්න ඕනේ. විනාඩියක් උපරිම කියන්නේ විනාඩියක් හොයට වඩා අඩුවෙන් තියන්න නැත්නම් ඒක අවුලක්. හරි අපි මේ කතා කර කර හිටියේ writing question එකක් දාන එක ගැන. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් දානවා. What is the concept? The concept relevant to matching, relevant to meeting expenses with the due revenue. කියලා ඔන්නම් මම කර එකක් දාලා එතකොට මම උත්තරේ ලියන්න ඉඩ තියලා තියෙනවා. අපිට ඕනේ නම් මෙතන මේ correct answer එකක් දීලා තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි තමු exact answer එකක් තියෙනවා නම් මට ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් matching concept කියලා. එතකොට ළමයාගේ ඒ උත්තරෙත් එක්ක ටක් ගාලා cross check කරනවා. හැබැයි දැන් මේක වැඩියම දෙන එක මම ඊතරම්ම recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද ළමයෙක් සමහර විට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් matching කියලා විතරක්. එතකොට එයා මේකේ word to word එක චෙක් වෙන මට්ටමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි හැම වෙලේම මෙතන මේ ආන්සර් එක නොදා යන තරමට හොඳයි. මේකට ආන්සර් එකක් නොදා ගියාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අවශ්‍ය නම් විතරක් දාන්න. හරි. ඒකත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඇලොකේට් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට අපිට ළමයාගේ උත්තර බල ලකුණු දෙන්න ඕනේ හන්ද ඕනනම් ඒකට පොයින්ට් ඇලොකේට් නොකර යන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මල්ටිපල් ආන්සර්ස් දාලා තියන්න පුළුවන්. අපි හිතමු වෙන්න පුළුවන් ආන්සර්ස් දෙකක් විතර තියෙනවායි කියලා. එතකොට මම දීලා තියෙනවා ආන්සර්ස් දෙකක් විතර. ළමයා ලියන එක. එහෙනම් අපිට ඕන නම් මල්ටිපල් ආන්සර්ස් කීපයක් දීලා තියන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ඕන නම් මේ ටික ඔක්කොම ඩිලීට් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ලකුණුත් අයින් කරලා ඒක ඕන නම් ළමයි අපි ටීචර් බලලා මාක්ස් දෙන මට්ටමට හදන්නත් පුළුවන්. හරි. right. ඔන්න එතකොට එතනින් අපි අරගත්තා තව question එකක්. අපි හිතමු දැන් අපි යනවා ටිකක් ළමයෙක්ට long answer එකක් කියලා ඉවර වෙලා. අපි හිතමු අපි ළමයාට දෙනවා long answer question එකක්. explain the ඒකත් මම අර text කියන එකම තමයි ගත්තේ. text කියන එකමයි ගත්තේ. explain the concept of historical cost. හරිද? හරි. එතකොට මෙතන මේ long answer කියන ටික් එක දෙන්න. හරි. එතකොට පොඩ්ඩක් මේකේ space එක වැඩි වෙනවා. ඒකටත් අපිට ඕන විදිහට ලකුණු ඕනනම් assign කරන්න පුළුවන්, නොකර තියන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මේ අපි ප්‍රශ්න හැම එකේම required ටික් එක වැටිලා තිබුණා. ඉතින් මම recommend කරන්නේ පළවෙනි දෙකට required ටික් එක තියන name of the student and admission number. අනික් ඒ වගේ required ටික් එක නැතත් කමක් නැහැ. මොකද නැත්නම් ළමයාට submit කරන්න බෑ. ඒ වගේ required ටික් එක අයින් කරලා තිබ්බා නම් හොඳයි. නැත්නම් ළමයාට submit කරන්න බැරි වෙන නිසා. හරි. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඕක අපිට දාන්න පුළුවන්. explain කරන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු. අපි හිතමු multiple අපි හිතමු මේකේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර කීපයක් තියෙනවා. select bonds out of following. අපි හිතමු options කීපයක් තියෙනවා. rice, pizza, food, health. මේකේ හරි උත්තර දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන multiple answers කියන ටික් එක දීලා තියන්න පුළුවන්. ළමයට ඕන නම් උත්තර දෙකක් දාන්න පුළුවන්. අපි හරි උත්තර දෙක මාක් කරලා තියෙනවා. හරි උත්තර දෙක මාක් කරලා තියෙනවා. ඒකටත් ඔන්න ලකුණු 5ක් අපි දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම required ටික් එක අයින් කරන්න. මෙතන මේ multiple answers කියන එක ටික් කරා නම් හරි. හරිද? Excuse me sir. ඔව්. මේ question එකක් අර import කරන විදිය කිව්වේ නෑ නේ. අපි වෙන source එක type කරන් ඉන්න කියලා කිව්වනේ. ඒකෙන් copy කරලා ඒකේ teacher copy කරලා මෙතෙන්ට ගේන්න. දැන් අපි හිතමු word එක තියෙන එකක් කියලා උදාහරණයක් විදියට මම word එක ප්‍රශ්න ටික හදලා තියාගන්නවා. හරිද? මම word එක හදලා තියාගන්නවා. define business. හරිද? ඒක මම word එකේ මෙහෙම හදාගෙන තියාගෙන මට මේක කෙලින්ම copy කරලා paste කරගන්න පුළුවන්. control C එක ගැහුවා. මට මෙතෙන්ට විතර වෙලා add new ගියා. text එකක් දුන්නා. මේක paste කරා define business. මට ඒකට මම long answer එකක් දාගන්නවා. හරි right alright so Google form එකේ නම් කෙලින්ම ගන්න ක්‍රමයක් එහෙම තියෙනව නේද?
Google form එකේ නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්ද කොහෙද? ඔව් import කරන්න පුළුවන් මට මේකෙත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටීචර් already හදපු එකක් තියෙනවා නම් මම මේක දැන් මේ ෆෝම් එකට මේ ෆෝම් එක නැත්තම් මම ඊළඟ ෆෝම් එකක් යනකොට පෙන්නන්නම් අපිට import කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැනට already හදලා තියෙන එකක් තියෙනවා නම් ඒක import කරන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් අපි යමු මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක්. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම එකක් අපි ළමයාට කියනවා ළමයාට පේපර් එක දීලා ස්කෝලේ අපි කියනවා පුතා MCQ ටික ඕගොල්ලෝ ඔන්ලයින් කරන්න අපි ලියන ප්‍රශ්න ටිකත් අපි તો මේකෙම අපි දාලා තියෙනවා ටීචර්. උදාහරණයක් විදිහට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න, රචනාවක් ලියන්න, ඩිස්කස් කරන්න ඔහොම ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙදි ටීචර් කියනවා මෙහෙම පුතා MCQ ටික ඔයාලා කරන්න ඔයාලගේ අර එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තියෙන ඒවා කොළවල ලියලා ඒකේ ෆොටෝ එකක් ගහලා අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. හරිද? එහෙම තියෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තේරෙනවද? ඔයාලගේ පේපර් එකේ MCQ ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. ඒක මේකෙම කරනවා. ඊළඟට තව අපි දානවා මේ ඔයාලා මේ මම දාලා තියෙන මේ define business කියයි. ඊට පස්සේ තව මට දාන්න පුළුවන් discuss the pros and cons of a sole proprietorship. right? sole proprietorship ඉලියදී මොනවද නෑ මට. හරි. ඔහොම කියලා අදාළ ඉවර වෙලා දැන් අපිට මේ වගේ වට ළමයාට ටයිප් කරන්න බැහැනේ. ළමයාට ටයිප් කරන්න හැම කෙනෙක්ටම හැකියාව නැහැ. සමහර අය ෆෝන් වලින් එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක කරන්න පුළුවන් ඔයා ප්‍රශ්න ටික දාලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් ළමයාට මේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කියලා පේනවා නේද ඔයාලට? ඒ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එක දීලා තියන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා a new folder will be created in SharePoint. Files uploaded by the responders will be captured in this folder. Note that responder names and the file details will automatically be recorded in SharePoint. Okay. එතකොට අපි දීලා තියෙනවා ළමයාට මෙන්න මෙහෙම ඔප්ෂන් එකක් අපි මෙතන දානවා මෙන්න please upload all images of your answers here. අපි දෙනවා ළමයාට ඔප්ෂන් එක මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ ප්‍රශ්නවල උත්තර ටික හරිද? ඒක ෆොටෝස් ගහලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. එතකොට ළමයාට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ෆයිල් නම්බර් 1. අපි හිතමු එයා පිටුවෙන් පිටුවට ෆොටෝස් ගත්තයි කියලා. එයාට පුළුවන් මෙතනින් මේ ටික අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම chance එකක් තියෙනවා. හරියට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ෆයිල් නම්බර් 1 එක සිලෙක්ට් කරා. එහෙම අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට අර ඒ කියන්නේ අර දැන් අපි කරනවානේ ඇවිල්ලා කොලට් එක උස්සගෙන ගිහිල්ලා එහෙම බලනවා වෙනුවට ළමයාගේ ආන්සර් එකේ ෆොටෝ එකක් පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්න විදියක් උනත් හදන්න පුළුවන්. හරි? right. ඊට අමතරව තව අපිට මොනවද section කඩන එක section කඩන එක කියන්නේ දැන් paper එක උනත් තියෙන්න පුළුවන් ABC කියලා section කීපයක් අපිට පුළුවන් first part එක MCQ ඊළඟ part එක writing questions එහෙම section කඩන්න. එතකොට මෙතන තියෙන මේ section කඩන එක මේ පැහැදිලි නේද? මම මේ question කියලා තැන මෙතන තියෙනවා මේ click කරාම section කියලා. එතකොට එතනින් අපිට section එකක් කඩන්න පුළුවන්. එතකොට මේ section එකට නමක් එනවා මේ. අපි හිතමු මේ ඇවිල්ලා වෙලා section B. හරිද? අපි පළවෙනියෙන් ගියේ section A කියලා හිතමු. එතකොට section B එක උඩ ඉඳලා පිළිවෙලට හදාගෙන ඉන්න ඕනිය. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක පටන් ගන්නකොටම මෙතනින්ම section එකක් කඩලා මෙතනින් section එකක් කඩලා section A කියලා දාලා section A එකේ MCQ ටික කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ section එකක් කඩලා section B කියලා writing questions දාලා එහෙම කරගෙන ගියපුවාම ටිකක් පොඩි පිළිවෙලක් තියෙනවා. section B ඔයාට ඕන මෙතන දාන්න පුළුවන් writing questions හරි මොකක් කරේ essay type questions හරි එහෙම පොඩි guideline එකක් දීලා එහෙම ඔයාට වෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ section කැඩුවාම තියෙන වාසිය තමයි ළමයාට progress bar එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි මෙතෙන්ට ඕන question එකක් දාමු describe the effect of money. හරි ඔය විදිහට එකක් දානවා. හරි ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් අපි හිතමු දැන් මම හිතන්නේ මම ටීචර්ස් වලට කියලා දුන්නා මේ සිංහලෙන් දාන විදිය මේ කට්ටිය මම හිතන්නේ ඒව දැන් ඇක්ටිවේට් කරගෙන ඇති කියලා මම හිතනවා මේ හෙලකුරු එක මම කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ටක් ගාලා මෙතනින් හෙලකුරු එක දාගත්තා. දැන් මට මෙතන සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ගනු දෙනුවක සිටින
පාර්ශව කවරේද? හරි. ගනුදෙනුවක සිටින පාර්ශව කවරේද? මම හරිම සරලව කරේ Windows බටන් එකයි ස්පේස් බාර් එකයි ඔබලා මෙතනින් අපිට හෙලකුරු කීබෝඩ් එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. Windows බටන් එකයි ස්පේස් බාර් එකයි. හරිද? එතකොට ඔයාලට හෙලකුරු ඇප් එක වගේ ලැප් එකට හරි දාගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක දාගන්න විදිහට මම ડોකියුමන්ට් උත් එවුවා. මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. හෙලකුරු සයිට් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ, ඇක්ටිවේට් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන කෙලින්ම ඔයාලට සිංහලෙන් අවශ්‍ය විදිහට එවෙලෙම ටයිප් කරගෙන දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ලේසි. හරි? right. දැන් ඔයා sections කැඩුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් අර ළමයාට progress bar එක excuse me sir sir අර දවසක් කියලා දුන්නා නේද මේ යුනිවර්සිටි එකකින් අර මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු සිංහල අර ටයිපින් කරන සයිට් එකක් ඒක තමයි සර් දැන් මම නම් යූස් කරන්නේ. එතකොට ඒකේ සිංහල ටයිප් කරලා අපිට කොපි පේස්ට් කරන්න පුළුවන් තොතන්ට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක පුළුවන්. එකම දේ තියෙන්නේ ඔයාලා යුනිකෝඩ්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමනේ සිංහල ටයිපින් වල අපි කතා කරානේ මතකයිනේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි යුනිවර්සල් කෝඩ් එක. දැන් මේව ඇවිල්ලා වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් නේ. මේ Microsoft Teams කියලා කියන වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. එතකොට ඔයාලා ඒ කියන net එකේ තියෙන site එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ UCSC එකේ මොකක්ද මේක UCSC එකේ Unicode converter එක තියෙනවානේ. හරිද? එතින් Unicode එක ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. UCSC එකේ Unicode converter එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ එක. ඒතකොට මෙතන වාට සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කරලා අර මං කිව්ව එකම ගනුදෙනුවක පාර්ශව කවරේද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන යුනිකෝඩ් නෙමෙයි. ඒක කොපි කරගත්තා. හරිද? ඒක වාට ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. මේකේ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා වාට පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ක්වෙස්චන් එකක් දාගත්තා. කවරේද? ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි? ඔයාලට පහසු ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න අරගේ තියෙන ලේසිය තමයි ටීචර්ස්ලා මේ දැන් අපි එලකුරු එක දාගත්තාම මෙතනම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි තියෙන වාසිය. මේ ගමම්ම ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. right ඔයාලට මේ ගමම්ම ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. right ඒකට ඉතින් චුට්ටි හුරුවක් ඕනේ. ඒක ටික දවසක් යනකොට හරියනවා. දැන් විශේෂයෙන් මේක ගොඩක් වැදගත් මේ අපි ඉන්නවා නම් කොමර්ස් හරි එහෙම නැත්නම් මේ Excel එකෙන් එහෙම කරන කට්ටිය මම නම් ගොඩාක් වෙලාවට ඒක පාවිච්චි කරනවා මේ Excel එක ළමයාට දීලා ඒ කියන්නේ මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා මේක පොඩ්ඩක් zoom in කරලා මේකේ ටයිප් කරගෙන මම හදාගෙන යන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. මේ සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඒකට හරිම ලේසි. නැත්නම් ඔක අර සමහරලාට බෝඩ් එක දානකොට පේන්නේ නැති වෙන වලට වඩා මේක ටිකක් ලේසි මට්ටමක් තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඔයාලා දෙකම විදිය කැමති විදියක් පාවිච්චි කරන්න. හරි? හරි. ඕකේ. හරි. දැන් මම අර excuse me කියන්න. sir spellings check කරන්න option එකක් තියෙනවද quiz එකේ? ස්පෙලිං චෙක් කරන ඔප්ෂන් එකක්. ඒක නම් හැබැයි මට ෂුවර් නැහැ. පොඩක් අපි නිකන් වරද්දලා බලමු ස්පෙලිං අහු වෙනවද කියලා. ඒක නම් මම ඒක කේම ක්‍රොස් කරන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රශ්නයක් දාලා බලමු. sorry ඉංග්‍රීසි වලට මාරු වෙමුකෝ. describe කියලා අපි කියමු බලන්න. එහෙම අහු වෙන්නේ නැහැ නේ. සාමාන්‍ය ඔප්ෂන් එක තමයි F7 එක. නෑ මට පේන හැටියට නම් නැහැ වගේ. කවුරු හරි ටීචර් කෙනෙක් දන්නවද දන්නේ නේ මට නම් අහු වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් අපි චෙක් කරලා බලමු. හොයලා බලමු. හරි දැනට නම් නැහැ වගේ. හරි right ඔය අතරේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම දැන් සෙක්ෂන් එකක් ඇදුවානේ. දැන් ඔයාලට ගියාට පස්සේ මේ show progress bar කියන එක දැන් අර ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මුකුත් කරගන්න බැරුව. දැන් මේක පෙන්නනවා. එතකොට මේක attempt කරන කෙනාට එයා කොයි හරියද ඉන්නේ කියන එකේ පොඩි progress එක පෙන්නනවා. කරගෙන යනකොට. ඒකෙත් පොඩි මේව එකක් තියෙනවා. හරිද? හරි. ඔය ටික තමයි අපි දැන් දාගත්තේ. හරි මෙතෙන් වෙනකල් වෙනත් ප්‍රශ්න කියන්නකෝ.
සර් එක්ස්කියුස් මී අර print කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වනේ දැන් quiz එක. එතකොට මේ student view එකේ students ලටත් quiz එක print කරගන්න පුළුවන්ද ඕන? ස්ටුඩන්ට් PV නැත්නම් අපිට result එක විතරද? නෑ නෑ අපිට පුළුවන් questionnaire එක print out කරගන්න. හැබැයි ළමයාටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපොඩ ස්ටුඩන්ට් view එකේදී බලමු. ස්ටුඩන්ට් view එකට ගිහිල්ලා බලමු. right නෑනේ මම හිතන්නේ ළමයාට බැරුව ඇති මේ තියෙන දැන් ළමයාට පෙන්නන විදිය හරි අපි යමුකෝ ඉස්සරහට හරි right එතකොට මම දැන් මෙතෙන්ට වෙනකල් අපි questions ටික ඔක්කොම ටික දැන් හදාගත්තා මේ ටිකත් ඔක්කොම okay මම මේක දැනට close කරන්න හරි දැන් එහෙම close කරාම ඔයා එනවා දැන් මේ assignment එකේ මේ phase එකට මේ ටික හරි වැදගත් තාම වැඩේ ඉවර නෑ දැන් අපි ඔය assignment එක ඇතුළේ හැදුවේ දැන් තියනවා දැන් ගෙදර ඇතුළ හරි දැන් පොඩ්ඩක් අර එළිය පොඩ්ඩක් තින්ත පාරක් ගාලා ගන්න ඕනේ හරිද right දැන් මෙතන තියනවා බලන්න ටයිටල් එක JMC College International Nittambo branch අපිට ඕන මේකට දාන්න පුළුවන් right grade 11 business studies ආදා ගන්නවා ඔයාගේ නම ටයිටල් එක හරිද instruction ටික දැන් ළමයාට මේ එළිය පෙන්නන ඒවා අර ඇතුලේ තියෙන instruction නෙවෙයි දැන් exam එක පටන් ගන්න කලින් ළමයාට එළියේ messages ටිකක් පෙන්නන්න දෙපේ අන්න ඒ පෙන්නන instruction ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන් ළමයාට dear students exam time will be from 9 AM to 10 PM answer all questions use English medium right submit your answers sharply submit your answers before we don't accept submissions after 10 PM වාගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික දෙන්න. දැන් මේක හරි වැදගත්. මෙතෙන්දි ප්‍රින්සිපල්ලා පොඩ්ඩක් දැන් මට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී ඔයාලා දාන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කොහොමද කියලා. ඔයාලා හරියට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික මේ ක්ලියර්ලි දෙන්න ඕනේ ළමයාට. හරිද? right. දැන් බලන්න මේකේ තව තියෙනවා විස්තර ටිකක් ඈ. right. okay. සර් දැන් එකම ඩිවයිස් එකෙන් බබාලා දෙන්නෙක් කරනවා නම් කොහොමද එකම පන්තියේ ඉන්නවා නම් ට්වින්ස්ලා වගේ එතකොට දැන් ඔය වෙලාව ඇතුළත කරගන්න පුළුවන්ද බෑ එයාලා ඩිවයිස් දෙකකින් එන්න ඕනේ එකම ඩිවයිස් එකකින් බෑ ළමයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඩිවයිස් දෙකකින් එන්න වෙනවා දැන් එහෙම පේරන්ට්ස්ලා කතා කරගෙන එන්න පුළුවන් අපිට මේකයි අරකයි මේකයි කියලා ඉතින් ඒක එක්සෑම් එකකදී අපිට එහෙම රූල්ස් ඇමෙන්ඩ් කරන්න බැහැනේ එතකොට කියන්න මේක එක්සෑම් එක වෙලාවනේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තව ඩිවයිස් එකකින් අනික් ළමයව සම්බන්ධ කරන්න කියලා. ඒක බොහොම ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. ඒ එක්සෑම් එකේ තියෙන අපි කියන්නේ මේ එක්සෑම් ක්වොලිටි එක කොම්ප්‍රොමයිස් කරන්න යන්න එපා. රයිට්? ඒ කියන්නේ කවදාවත් මේක ඉතාම වැදගත් ඒ ටීචර් අපේ ගොඩක් හොඳයි. මොකද හේතුව තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන වරදක් තමයි මේ කාගේ හරි පහසුව සඳහා විභාගයක නීති රීති වෙනස් කරන එක. ඒක කවදාවත් කරන්න හොඳ නැහැ. හරිද ඒක හන්දා විභාගයක් කියලා කියන විභාගේ නීතිය නම් නීතිය ඒකට ආපහු අරහෙට නැමෙන්න මෙහෙට නැමෙන්න යන්න බෑ ඔයාලා මේ වයිති හරිම ස්ට්‍රික්ට් ඉන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රින්සිපල්ලා ඒ පැත්තේදී ස්ට්‍රික්ට් ඉන්න ඕනේ හරි දැන් මේක බලන්න මම අසයින් කරලා තියෙන ටෙස්ට් ක්ලාස් එකට ඒකින් ඔක්කොම ළමයින්ට මම අසයින් කරලා තියෙනවා මට ඕන නම් තව කට්ටියව ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක දැන් බලන්න ඔයාලට පේනවා date due time due කියලා තියෙනවා දැන් මේක මම අර ඔයාලට පටන් ගන්නකොටම කිව්ව මතක ඇති අසයින්මන්ට් වර්ග දෙකක් තියෙනවානේ එකක් තමයි දැන් ඔය විශ්වවිද්‍යාලේ එහෙම දෙන්නේ අසයින්මන්ට් ඔයාලට දීලා කියනවා මේ ඩියු ඩේට් එකක් දෙනවා මේ 25 වෙනිදා 12ට කලින් දාන්න පස්සේ දැම්මොත් එහෙම ඒවා ලේට් මේ සබ්මිෂන්ස් විදියට එන්නේ එහෙම කියනවනේ අන්න ඒ ටයිප් එකේ අසයින්මන්ට් වලට තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ එතකොට ඔයාලට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔන්න එහෙම අසයින්මන්ට් එකක් නම් ඔයාලට මෙතන එඩිට් කියලා තියෙන්නේ මෙතන එඩිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඩියු ඩේට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ අහවල් දවසේ 12ට වෙනකොට දාන්න කියලා ඔයාලට ඩියු ඩේට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලට ක්ලෝසින් ටයිම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ලේට් සබ්මිෂන්ස් ගන්නවා මේ ක්ලෝසින් ඩේට් එකක් කියලා කියන්නේ මේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. කැම්පස් එකේ මට අසයින්මන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ අසයින්මන්ට් එකේ ඩියු ඩේට් එක තියෙනවා ලබන සඳුදා.
ඒ කියන්නේ දැන් සඳුදා කියලා කියන්නේ 13නේ. සඳුදා දවල් 12ට. සඳුදා 12 තමයි ඩියු ඩේට් එක. එතකොට මම 12ට කලින් කොහොම හරි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේක අසයින්මන්ට් එක ක්ලෝස් වෙනවා සඳුදා රෑ 12ට. සඳුදා දවල් 12 ඉඳන් රෑ 12 වෙනකල් යන ඒවා ලේට් සබ්මිෂන්. අන්න ඒ වගේ අපිට ඕන නම් මෙතන ඩියු ඩේට් එකකුයි ක්ලෝස් ඩේට් එකකුයි දාන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අසයින්මන්ට් වල වුණත් ළමයිට කියන්න පුළුවන් පුතා සඳුදා 12 දවල් 12 වෙනකොට දාන්න. ඒක තමයි ඩියු ඩේට් එක, ඩියු ටයිම් එක. හැබැයි මම සඳුදා ඊළඟ හාෆ් එකෙත් ඔයාලගේ අසයින්මන්ට් ගන්නවා. හැබැයි ඒව ලේට් අසයින්මන්ට්. ඔයාලට ලකුණු අඩු වෙනවා. එහෙම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ දෙක ටික් කරලා ඒ ටයිම් එකක් අසයින් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ගැනත් චුට්ටක් බලන්න. හරි. දැන් ඔන්න මේ ටික ඔක්කොම හරි. මම මේක සේව් කරන්න. අසයින්මන්ට් එක. right? මේකේ දැන් මේ අසයින්මන්ට් එක ඔයාලා බලන්න මේක තිබුණේ ඩ්‍රාෆ්ට් වල. හරිද? මම ආපස්සට සේව් කරන්නම්. දැන් තාම මේක ළමයාට පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? මම මේක සේව් කරා assign කියන එකට ඇවිල්ලා නැහැ තාම. හොඳට මතක තියාගන්න ළමයාට පෙන්වන්න නම් මේ assignment එක මෙතන මේ assign කරන්න ඕනේ. මේ assign කියන බටන් එක ක්ලික් කරායින් පස්සේ තමයි ළමයාට appear වෙන්න පටන් ගන්න. ඒකට මම මේක දැන් ඔන්න assign කරා. දැන් no draft assignment. දැන් ඔන්න assign කියන ගොඩේ මේක පෙන්නනවා මේ due tomorrow. JMC College International grade 11 business studies. හරිද? right. ඊට පස්සේ අපි මම මේක ළමයාට පෙන්නන විදිය චුට්ටක් පෙන්නන්නම්. දැන් මේ assignment එක මම student view එක පෙන්නන්නම් චුට්ටක්. හරිද? මේ තියෙන්නේ ඔන්න ළමයාට පෙන්නන විදිය. දැන් ළමයා අදාළ පන්තියට ඇවිල්ලා assignment කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ අදාළ assignment එක ක්ලික් කරාම ළමයාට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ. මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? JMC College International Nictambuco grade 11 business study S එකක් අඩු වෙලා 35 points possible instruction ටික දීලා තියෙනවා. very good. මෙන්න තියෙනවා link එක. එතකොට ඔයාලා ළමයින්ට කියනවා ළමයි දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්න. මම assignment එක open කරනවා හරියටම උදේ 9ට. එතකොට ඔයාලා accept කරනවද නැද්ද කියන ටික් එකෙන් ඒක balance කරනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට schedule කරන්න පුළුවන්. අර මතකයිනේ start time end time එහෙම. හරි දැන් ඔන්න ළමයා මේක කරන්න යන්නේ. මේක ක්ලික් කරා. ඔන්න දැන් ළමයා විදියට ආවේ. ළමයා ෆෝන් එකෙන් ආවොත් ළමයාට පෙන්වන්නේ මේ විදියට. ළමයා කම්පියුටරෙන් ආවොත් පෙන්වන්නේ මේ විදියට. දැන් ඔන්න ළමයාට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ළමයාව දැන් recognize කරනවා. මේ hi සංදීප. එයි මම JMC එකේ මේ registered එකේ නෙන්නේ. මම දානවා මෙතන. සංදීප ජයසේකර admission number එක 810යි 578. හරි. ඉස්සම කරගෙන යනවා. select a need out of following. ඕනි නම් ළමයාට මේක අපිට immersive reader එක පාවිච්චි කරලා නිකන් අර ඒකේ voice එක උනත් අහන්න පුළුවන්. මෙතන play කරලා 3. Select a need out of following. 5 points. Food. Rice. Pizza. Cake. End of question. ඒක ඔයාලට ඇහුණා නේද? මං හිතන්නේ මේ sounds මං on කරලා නේ තියෙන්නේ. ඇහුණාද? yes sir. right. ඒක අර පොඩි ළමයින්ට වගේ සමහරලාට පොඩි ළමයින්ට ඕන නම් parents ලාට අපිට කියලා මේ immersive reader එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. හරි. select need out of the following. මම මේක select කරනවා. what is the business model in the picture given below? e-commerce. so මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් play කරලා බලනවා. Hi, welcome to Education Leaves. Stock is the term refers to the goods and materials that are only the final good. මේකේ තියෙන inventory ගැන. what is the concept relevant to meeting the expenses with the due revenue? මම දාගන්නවා matching කියලා. ඊට පස්සේ අනිකට මම දැන් blah 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 මේකට මම දාගෙන යන්න. right. select bonds out of the following. මේ දෙක select කරා. define business blah blah blah. discuss the pros and cons of a business. right. මම නම් දැම්මා. right. ඔය විදිහට මම කරගෙන දැන් යනවා. හරිද? right. ඊට පස්සේ අපි ගමු ඔන්න මට තියෙනවා මේ මෙතෙන්ට තියෙනවා මගේ answers upload කරන්න අපි හැදුවේ. ඒතර මම අතින් ලියපු මොන හරි තියෙනවා නම් ෆොටෝ එකක් ගත්තා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා upload කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මම ෆොටෝ එක ගත්තා. ෆොටෝ එක ගිහිල්ලා upload කරා. right. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟට මම අපි sections කැඩුවානේ. දැන් මම යනවා මගේ ඊළඟ section එකට. ඔන්න මම section B එකට ආවා.
section B එකේ මම ටිකක් දැම්මා. ඔන්න ඒකටත් මම උත්තර ටිකක් දැම්මා. උත්තර දැම්මා. හරිද? තවත් උත්තර ටිකක් දැම්මා. මට ඕනනම් ආපහු ගිහලා බලන්න පුළුවන්. submit කරන්නත් පුළුවන්. right. Thank you, your response was submitted. ඔන්න අර අපි automatically results එන දැම්මනේ. ළමයාට එවෙලෙම result එක බලන්න පුළුවන්. ලකුණු 35න් 20ක් අරගෙන තියෙනවා. food එක හරියා. e-commerce එකත් හරි. මේකත් හරි. matching එකත් හරි. අයික අපි answers දැම්මේ නේ. මේ දෙක හරි. එතකොට අර MCQ විතරක්ම තියෙනවා නම් ලියන ප්‍රශ්න නැතුව කෙලින්ම ළමයාට answers බලන්න හදන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට ඒවයි feedback එන විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම එකත් පෙන්නන්න. right? ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේක close කරලා යන්න පුළුවන්. ඔය තමයි ළමයාට පෙන්නන විදිය. හරිද? ළමයාට පෙන්නන විදිය. දැන් අපි ආපහු පරණ තැනට ආවා. right? දැනට test class එකේ ඉන්න teachers ලා කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවද? ඔයාලට test class එක පෙන්නන අය ඉන්නවද? Teams එකේ නැද්ද? Teams එකේ test class එක පෙන්නන අය ඉන්නවද දැනට? ඈ ඉන්නවද? ඉන්නවා නම් කවුරු හරි teachers ලා පොඩ්ඩක් මේ assignment එක මේ quiz එක පොඩ්ඩක් කරන්න. අපිට එතකොට කීප දෙනෙක්ගේ results ඕනේ. හරි මම ඒ අතරතුරේ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට assignment එක edit කරන්න ඕන නම් කොහොමද කරන්නේ? දැන් මේ assignment එක මම නැවත වතාවක් පෙන්නන්නම් මුල ඉඳලා. හරිද? ඔන්න assignment page එකට ආවා. දැන් මේ තියෙන assignment එක මට ඕනේ මේක දැන් edit කරන්න. ප්‍රශ්නයක් දාන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට ගියා edit assignment කියන එක දුන්නා. edit assignment කියන එක දුන්නා. හරි? මට ඕන මේ මූණතේ තියෙන විස්තර වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඇතුළට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මම අර කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරාම ෆෝම් එක ඇතුළටම යනවා මේ. මෙතන මේක ක්ලික් කරාම ෆෝම් එක ඇතුළටම ආවා. දැන් මට ඕන විදිහට වෙනස් කරා. මට ඕන විදිහට මේකේ අවශ්‍ය වෙනස්කම් දෙන්න පුළුවන්. excuse me sir. Yeah. font formatting එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? නෑ මම දන්න තරමින් බෑ. අර මේ අර first enter වෙන්න කලින් අපි දුන්න instruction වල මම දැක්ක අර bold ටීචර් කියන්නේ මේ fonts වෙනස් කරන්න පුළුවන්. sorry. අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් fonts. මෙන්න මේකේ උදාහරණයක් විදිහට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා මට මේ තියෙන අපිට පුළුවන් මෙතනින් bold කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් මෙතන ඕන එකක් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මෙතන select කරලා ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. bold කරන්න එහෙමත් නැත්නම් වාගේ font එක font color එකක් දෙන්න, font size එක වෙනස් කරන්න. questions වලත් පුළුවන් නේද sir? questions වලත් පුළුවන්ද sir? questions වලත් අපිට try කරමු. මම හිතන්නේ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right බලන්න නිකන් bold එකක් ගහලා බලන්න පුළුවන්. right? ඒකෙත් ඔයාලට පුළුවන්. Hi sir, thank you. bullet points දාන්න පුළුවන්. right? font size එක, font color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right? okay. right. අපි කතා කර හිටියේ ඔයාගේ ආන්සර් එකට හරි මේ ටික ආවා. මම හිතනවා ටීචර්ස්ලා කීප දෙනෙක් කරනවා ඇති කියලා. right? හරි. okay. දැන් අපි question එක ටිකක් දුරට කරා. අවශ්‍ය විදිහට edit කරන්න පුළුවන් කියන එකත් ඔයාලා දැක්කා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාට ඕන විදිහට ප්‍රශ්න add කරන්න, edit කරන්න පුළුවන්. හරිද? right. ඒකත් edit කරන ගමන් ඊළඟට ඔයාට මේකේ Excel එක මෙතනින් download කරන්න පුළුවන්. export to Excel කියලා තියෙන්නේ. එතනින් ඔයාට මේක Excel එකට download කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක අතිශයින් වැදගත් මේ summary result කියන එක. මේ summary result කියන එක ගොඩක් වැදගත්. අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන මේ summary result කියන එක click කරලා එතකොට කෙලින්ම යන්නේ form එකකට. හරිද? කෙලින්ම යන්නේ form එකකට. right? මේක හැබැයි මට කීප දෙනෙක් මේක fill කරලා තිබුණොත් හොඳයි. හරි දැනට නම් තාම එක්කෙනයින් තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන question paper එක මෙන්න මේක වාට teachers වලට මේක වැදගත් මේ response එකෙන් response එකට teachers වලට බලන්න පුළුවන් answers review කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන මේ ඇවිල්ලා පළවෙනි response එකනේ. එතකොට මම කරපු පළවෙනි response එක මේ තියෙන්නේ. මම දාපු සංදීප ජයසේකර කියලා දාපු response එක. එතකොට මට teachers වල මතක ඇති සමහර ඒවාට අපි ලකුණු දුන්නේ නැහැ. සමහර ඒවාට අපි ඒක අපි මේව කරේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ responses teachers වලට බලලා එතෙන් දාන්න පුළුවන්. ටිකක් multiple responses තිබ්බා නම් හොඳයි. මට මේක edit කරන්න යනකොට එතන අපිට මේ response එකෙන් response එකට අපිට බලන්න පුළුවන්. right? දැනට scores කොහොමද මේ? right. උෂානි තත්සරණී කියන teacher දාලා තියෙනවා. එතකොට එයා marks වගේක් අරගෙන තියෙනවා.
දැනටම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්කෝර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔන්න responses දෙකක් තියෙනවා. අපිට responses දෙකක් තියෙනවා. right? ඔයාලට ඕන නම් එතකොට මේ response එක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ summary එකක් print කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ දැනට ඇවිල්ලා තියෙන එකේ summary එකක් මේ තියෙන summary එක print කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම principal එකට මිස් ආයි චුට්ටක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද මේ result එක බලන විදිහ කොතනින්ද කියලා? right. මම පොසරේ පෙන්නන්නම්. මේ මෙතන තියෙන මේ summary result කියලා. හරිද? පේනව නේද? මම අප මුලින්ම ඉඳලා එන්න. හරිද? මම මුලින්ම ඉඳලා එන්න. අපි Teams class එකට ගියා. assignment කියන එකට ගියා. ඒකට ආවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ summary result කියලා. ඒ summary result එකට ගිහිල්ලා teachers ලට බලන්න පුළුවන් වෙනම form එකට ඒක යනවා. මෙතනින් අපිට බලන්න පුළුවන් answer එකෙන් answer එකට අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. right? responses දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක අපිට මෙතන analysis එක තියෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක. ළමයි කොහොමද score කරලා තියෙන්නේ. අතන මේක හරි ලේසි. දැන් හිතන්න පන්තියේ ළමයි 40ක් ඉන්නවා නම් ටීචර් ස්පෙસિෆිකලි බලන්න පුළුවන් ළමයා weak මොන ඒරියා එකටද කියලා. right? මොකද overall ඔක්කොම ළමයින්ගේ summary එකක් නෙන්නේ. right? overall ඔක්කොම ළමයින්ගේ summary එකක් එනවා. ඒකට මේ වගේ අර MCQ question වලදී ළමයි අඩුවෙන් score කරන්නේ මොනවටද? ඒකම ඔයාලට මෙතනින් print එකක් අරගෙන ඕනනම් principal ට දෙන්න පුළුවන්. principal ටත් මේකේ access එකක් දෙන්න පුළුවන්. නේ අපි මේක share කරනකොට මෙන්න මෙතන මේ share කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා නේද මේක ගොඩක් අදගත් මේක කට්ටිය බලා ගන්න. මේ තියෙන අපි මේ අර internal administration පැත්තේ මේ share කියන එකට ගිහිල්ලා යට තියෙනවනේ share to collaborate කියලා. ඒ share to collaborate කියන එකට ගිහිල්ලා හරිද? අපිට පුළුවන් මේ link එක තියෙනවනේ මේ share to collaborate link එක. මෙන්න මේ link එක copy කරලා principal ට යවන්න. එතකොට principal ටත් editable link එකක් එන්නේ. principal ටත් මේ වගේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. questions කොහමද වෙන්නේ, response කොහමද වෙන්නේ. එතකොට teacher තියෙන්නේ quiz එක create කරලා share to collaborate එකේ link එක principal ට යවන්න. ඒක මේ දෙමාපියන්ට එම යවන්න එපා. ඒක යවන්නේ principal වලට විතරයි. දෙමාපියන්ට directly link එකක් විදිහට යවනවා නම් හිතන්න parents ලා කියනවා අපිට මේක බෑ teams එකේ අරකයි මේකයි කිව්වොත් parents ලාට කෙලින්ම link එක යවන්න පුළුවන් මේ. copy කරා link එක යවුවා. හැබැයි ඉතින් ඒකට යවනවට වඩා teams එකට ඇවිල්ලාම කරන්න විදිහට පුරුදු කරගන්න එක අපිට ලේසි. අපිට ඕන නම් form එක හදලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් copy කරලා හරියටම 9ට මේ link එක දාලා කියන්න ඔන්න link එක එවුවා දැන් ගිහලා quiz එක කරන්න කියලා. මේ ඔක්කොම එකට connected. right? එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ ටික තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? අහන්න. right. මේ කොටස තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේක Excel එකේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවාම පෙන්වන්නේ මේ විදිහට. ඇත්තටම හරිම ලේසි Excel එකේ. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්නෙට තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒකට ලකුණු දාන්න පුළුවන්. මේ points දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න උත්තරේ තියෙනවා. බැලුවා මේ ටක් ගාලා උත්තරේ බැලුවා ලකුණු දුන්නා. ඔයාලට ඕන නම් ඒකට මේ feedback එකක් දුන්නා. මේ හරිම ලස්සන format එකක්. මේ ලකුණු දෙනවා, feedback දෙනවා. කවුරු හරි parent කෙනෙක් ඇවිල්ලා question කරොත් එයි මගේ පුතාට ලකුණු අඩු වුණේ මෙන්න feedback එක මේ බලන්න වාගේ පුතා මෙන්න මේක නිසා තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ හරි ලස්සනයි Excel format එකේ ඔයාලා වැඩ කරනවා නම් හරිම ලේසි Excel එක ගන්න විදිහත් මම කිව්වා මේ open in Excel චෙක් කරන් තියෙන්නේ. එච්චරයි. සර් කියන්න. Tamil language එකට මොනවද කරන්නේ? Tamil language එකට මම ඇත්තටම Tamil type කරන software නම් දන්නේ ඔයාලට මෙහෙමයි මේ Google Translate එකකින් පුළුවන් නේද? මෙතන Google Translate එකට ගිහිල්ලා right අපි මෙතනින් දෙමුකෝ language එක Tamil කියන එක right අපිට මෙතන Tamil language එක දීලා teacher ට ඕනනම් voice input එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. Tamil typing නම් මට බෑ නිකන් අපි හිතමුකෝ සර් copy paste කරන්න පුළුවන්ද සර් එකේ? පුළුවන්. අපි හිතමු උංගලුඩේ පෙරෙන්නේ කියලා නේද? හැමදාම කියන්නේ ඒකනේ. උංගලුඩේ පෙරෙන්න right හරි මේක copy කරා වෙනවා මේක recording එක හරි මේක ගෙනල්ලා දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ මගේ Teams එක මම මේක edit කරන්නම්කෝ. මම edit assignment යනවා. ඊළඟ වෙලා ප්‍රශ්නයක් අපි add කරනවා.
හිතමු ක්වෙස්චන් එකක් ඇඩ් කරනවා කියලා. අර ටැමිල් වලින් ආපේ කොහට දාන්න පුළුවන් මේ. පැහැදිලි නේද? මම දන්නේ මොන බය මොකක් ආවද කියලා නම් දන්නේ නැහැ හැබැයි. හරි. පැහැදිලිද ටීචර්? Oh, sir, clear. Thank you. Right. Okay. Right. Okay. හරි. ඔය ටික තමයි මට ඇත්තටම මේ මගේ පැත්තෙන් කියලා දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. මීට වඩා මේකේ තව තියෙනවා එක එක දේවල්. නමුත් මම හිතනවා මේ අපිට බේසික් දෙයක් කරගන්න මේ ටික ඇති කියලා. ප්‍රශ්න ගැටලු? Sir, excuse me, sir. Sir, ආයේ මුල ටික කියලා දෙනවද sir? පොඩ්ඩක් පරක් වුණා join වෙන්න. Right. Teams එකේ sir. මෙහෙම කරමු. පොඩ්ඩක් බලන්න. මම මේකේ රෙකෝඩින් එකක් දැම්මා. හරි මම නිකන් බේසික් ටික ආපස්සට චුට්ටක් මතක් කරන්න. ඒක හැමෝටම හොඳයිනේ. හරි. ටීචර්ගේ ක්ලාස් එකට යන්න. හරිද? ක්ලාස් එකට ගියා. දැන් අපි අසයින්මන්ට් එකක් හදන්න යන්නේ. කලින් ප්‍රශ්න ටික වර්ඩ් එක හරි හදාගෙන තියාගන්න, පින්තූර ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න, වීඩියෝ ටික රෙඩි කරලා තියාගන්න, ඒ ටික කරන්න. මේ වගේ අපි මොන හරි එකක් ටයිප් කරගෙන ප්‍රශ්න ටික දාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා අසයින්මන්ට් කියලා. අසයින්මන්ට් කියන එකට ගියා. හරිද? අසයින්මන්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ක්‍රියේට් කියලා. හරිද? අසයින්මන්ට් කියන එකට ගිහලා ක්‍රියේට් කියලා තියෙනවා. ඔය ක්‍රියේට් කියන එකට ගිහිල්ලා පැහැදිලි නේද? මේ මම මේක ප්‍රශ්න නැහැ මම මේ වේගෙන් කියාගෙන යනවා. හරි? හරි නේද? හරි sir, හරි. අසයින්මන්ට් කියන එකට ගියා. ක්විස් මේ ක්‍රියේට් කියන එකට ගිහලා ක්විස් කියන එක සිලෙක්ට් කරා. හරි? එතකොට අපේ අර කලින් ටීචර් කෙනෙක් ඇහුවා වගේ ඔයා කලින් හදලා තියෙන ක්විස් එකක් වුණත් කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මේ. ඔයාට කලින් ක්විස් එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒක මෙතන සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකම ඕපන් කරගෙන එඩිට් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. අපි new quiz කියන එකක් ගමු. එතකොට new quiz කියන එක ආවා. ඔයාට තියෙන මෙතන quiz එකේ නම දෙන්න. අපි හිතමු මේ වීඩියෝ වල වෙලා grade 10 history කියලා. හරි. මෙතන දෙනවා description එකක්. third term test 10 questions answer all එම වගේ instructions ටික දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙතන add කරනවා ළමයාගේ අපි දාමුකෝ text එකක් දාලා ළමයාගේ නම දානවා. right? name of the student. හරිද? හරිද? ඊට පස්සේ අපි තව add question ගිහිල්ලා text කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි දානවා admission number එක. හරිද? ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් එපැයි. ඒකන් ඒවා required කියන ටික එක දාලා තියන්න. අනිවාර්යෙන් ඕනේ නිසා. ඊළඟට අපිට තියෙන add question වලට ගිහිල්ලා MCQ නම් choice කියන එක දෙනවා. ලියන ප්‍රශ්න නම් text කියන එක දෙනවා. ඔය දෙකෙන් දාගෙන යන්න. අපි choice කියන එක ගත්තොත් මේ options එනවා. අපි හිතමු select a good. උදාහරණයක් විදිහට a toy education health ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම තව අපි කියමුකෝ hospitality උඩ මෙතන select a good කියන එකේ හරි උත්තරේ මෙතනින් අපි select කරනවා correct answer එක අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය මෙතනින් දෙනවා right ඔයාගේ multiple answers තියෙනවා නම් මේක ටික් කරනවා. එතකොට ළමෙක්ට එකට වඩා වැඩි උත්තර ප්‍රමාණයක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඕනනම් අපිට options shuffle කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක් අපිට දානවා. ඕනනම් text එකක් අපි දානවා. define business. ඒකට ළමයින්ට උත්තරේ ලියන්න තියෙනවා. ඒකටත් ඕනනම් අපිට හරි උත්තරයක් දාලා තියන්නත් පුළුවන්. add answer කරලා අපිට උත්තරයක් ඕනි නම් දාලා තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් නොදා තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අයින් කරනවා නම් මෙතන delete කරන්න. ලකුණු assign කරන්න. එහෙම. ඔය විදිහට දාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතනින් පුළුවන් අපිට පින්තූරයක් දාන්න, වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. insert media වල. හරිද? ඊළඟට අපිට මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා show results automatically කියන එක ටික් කරාම ළමයාට එවෙලෙම යාගේ result එක බලන්න පුළුවන්. who can fill out this form එකේ අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ GMC එකේ ළමයින්ට මේක fill කරන විදියට දාන්න පිටට යනවා නම් anyone can respond දෙන්න. හරි. accept options for responses එකේ accept responses කියන ටික් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අයින් කරාම ළමයින්ට respond කරන්න බෑ.
මේක දාලා අපිට වෙලාවක් දාන්න පුළුවන්. ඒ හරියටම 9ට අපි මේ ටික් එක දානවා. ඒක 9 ඉඳලා 9ට කරන්න පුළුවන් 10ට අයින් කරා. එහෙම නැත්නම් අපිට start date එකක් end date එකක් time එකක් තියලා තියන්න පුළුවන්. හරි. අපිට වෙලාවක් දාන්න පුළුවන්. accept responses හැබැයි මේ වෙලාවට විතරයි. shuffle කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්න ටික shuffle වෙලා යන එක එක්කෙනාට අපිට පුළුවන් පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක ඕනනම් lock කරලා තියන්න. 9 admission number එක lock කරන්න. මේ show progress bar කියන එක පෙන්වන්නේ අපි section කැඩුවට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලා paper එකේ section කඩනවා නම් පළවෙනියෙන් MCQ 20ක් ඊළඟට තව ලියන ප්‍රශ්න. එතකොට section කඩනවා නම් progress bar එක කියන විදිහට දාන්න පුළුවන්. හරි. ඔය ටික තමයි. So can't find the create tab in my assignment page. Can I know why? So how can we create questions related the accounting part? Questions, how can we create questions related accounting part? වත්සලා ඒ වගේ questions වලදී අපිට මේ මොකද අපිට ඔක්කොම ටික මේකෙදි දාන්න බැරි වෙනවා. ඒ ටික සමහර ඒවා අපිට separate යන්න වෙනවා. හැබැයි explanation questions මේකට දාලා මේ හිතන්න මොන හරි cash flow එකක් හදන එකක් හරි ඒ වගේ අපිට written paper එක වෙනම දෙන්න වෙනවා. Sir can't find the create tab in my assignment page. Can I know why? සමහර අයගේ permission හදන්න වෙනවා teachers ලට. ඒකට මම කිව්වා එහෙම වුණොත් එහෙම උදාහරණයකට පොඩ්ඩක් පණිවිඩයක් දෙන්න. මමත් කියලා තියන්නම් අපේ තව technical officers ලා කීප දෙනෙක්ගේ numbers ඔයාලට දාන්න. හරි. තවත් ප්‍රශ්න? Excuse me, sir. Yes. I am doing literature. When we type contextual questions, what should we do? That means when we write context, there are some sub questions. No. Right. There are some sub questions. හරි අපිට එතෙන්දී කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ එකම පාර්ට් එකට අදාළව මේ තව කොටස් තියෙනවානේ. මතක හැටියට තිබුණා මේකේ නම් ඩීටේල් ඔප්ෂන් එක. අපිට ඕනනම් ටීචර් මේ සම්පූර්ණ පාර්ට් එක සෙක්ෂන් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක එක ඔප්ෂන් එකක්. දැන් ඔයා ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නෙකට මේක රිමූව් කරන්න. හරි. මෙතන add new ගිහිල්ලා අපි හිතමු section එකක් කඩලා ඒ දැන් particular අපි හිතමු poem එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මේව එකක් කියලා. එතකොට ඒකේ මෙතන අපි හිතමුකෝ අපි poem එකක් ගැන දාන්නේ ඒ description ඒ කැලේ මෙතනට අපිට paste කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ එකේ ඉඳලා 15 දක්වා ප්‍රශ්න වලට උඩ තියෙන poem එක ආශ්‍රයෙන් පිළිතුරු ලියන්න කියලා ප්‍රශ්න ටික දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක තේරුණාද? ඔව් සර්. එතකොට essays වගේදී මේ අර ෆොටෝ එකක් ගහලා අප්ලෝඩ් කරන එක නේද කරන්න වෙන්නේ සර්? ෆොටෝ එකක් ගහලා අප්ලෝඩ් කරන එක තමයි අපිට full online යනවා නම් කරන්න වෙන්නේ එහෙම. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් paper එක දෙකට කඩලා MCQ part එක online යවලා අනිත් ටික ලියන part එකකට යන්න. ඒ කියන්නේ දැන් paper එකේ parts දෙකයි MCQ part එක එතකොට ළමයින්ට කියනවා online කරන්න. ඉතිරි ටික ලියලා paper එකේ වන්න කියන්න පුළුවන්. හරි. තවත් ප්‍රශ්න? සර් මේ Teams එකේ යටින් තියෙන assignments click කරලා create ගිහිල්ලා එතකොට quiz ගිහිල්ලා assignment අපේ class ඔව් කියන්නේ quiz ගිහිල්ලා ඔව් මේ දැන් අපි හිතමුකෝ class එක select කරා ඊට පස්සේ next ගිහිල්ලා forms එතනින් අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන් නේද? new quiz පාත් එක කියන assignment ඔය එතනින් පුළුවන් assignment ගියා ඊට පස්සේ ඔයා create ගිහිල්ලා නේද? පුළුවන් ඔව් පුළුවන් එතනිනුත් යන්න පුළුවන් right මේ directlyම කෙලින්ම assignment page එකට ගිහිල්ලා class එක select කරන්නනේ right ඒකෙත් යන්න පුළුවන් very good right තවුන්ගේ assign වෙලා තියෙන class එක select කරන්නත් පුළුවන් right ඒ කියන්නේ මෙතන assignment කියලා tab එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ teachers වලට පැහැදිලි ඇති අපේ teams එකේ මේ assignment කියලා තියෙන්නේ assignment කියන tab එකට ගිහිල්ලා create කියන එකට ගිහිල්ලා quiz එක select කරා ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්නේ මේ ක්‍රම දෙකක් අදාළ grade එක select කරා අන්න හරි පන්තියට ගිහිල්ලා assignment එකක් create කරන්නත් පුළුවන් හදන assignment එක පන්තියකට assign කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මෙතනින් අපිට ඕන නම් class එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. very good right හරි තවත් ප්‍රශ්න?
So excuse me. Can sir? But so excuse me. Sir then monthly test එකක් වගේ එකක් කරන වෙලාවක අපි එක ටයිම් එකක් මොකක් හරි එකක් දීලා කරනවා නම් අර එක ෆැමිලි එකේ ළමයි 3 දෙනෙක් විතර ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ එකම ෆැමිලි එකේ ළමයි 3 දෙනෙක් විතර. එතකොට පොඩ්ඩක් අර එකම ටයිම් එකකට ඒක සෙට් කරගන්නකොට ඩිවයිසස් 3ක් විතර හොයාගන්න සමහරක් වෙලාවට අමාරු වෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. එහෙම වුණොත් ඒක ඔන්ලයින් එකක් කරනවද? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ටයිම් පීරියඩ් එකක් දෙනවද මේක මේ වෙලාවේ කරන්න? අපිට මේකෙදි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ එහෙම එකක් තමයි එහෙම ක්‍රිටිකල්ම එහෙම ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් එකක් තමයි එක්සෑම් එකක් කියලා අපිට දෙමව්පියෝ දැනුවත් කරලා මෙදාට ඩිවයිසස් රෙඩි කරගෙන ඉන්න කියලා යන ඔප්ෂන් එක තමයි වඩාත් ප්‍රිෆර්ඩ්. එහෙම නැති වුණොත් අපිට එක්සෑම් ටයිම් ටේබල් එකකින් මැනේජ් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම වෙලාවට ඔන්ලයින් එක්සෑම් එක සෙට් වෙන්නේ නැති වෙන විදියට. එකම ප්‍රශ්න ඒකේ සමහර වෙලාවට දැන් සමහර ළමයින්ගේ දරුවෝ ඉන්නේ ප්‍රයිමරි ග්‍රේඩ්ස් වල සමහරක් අය ඉන්නවා අපර් ග්‍රේඩ්ස් වල සමහරක් අය ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම වුණාම පොඩ්ඩක් ඒකේ මම හිතන්නේ ටයිම්ස් වලින් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බැරිම නෙමෙයි. නමුත් ටිකක් ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න ටිකක් මොකද අමාරු වෙයි කියලා පොඩ්ඩක් හිතනවා. මේ අර එකම වැඩේ තියෙන්නේ අපිට ටයිම් පීරියඩ් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ටයිම් පීරියඩ් එකක් කියලා ඔන්ලයින් ඒ කියන්නේ දැන් මන්ත්ලි ටෙස්ට් එකක් වගේ එකක් ගැන මම කියන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ සර්. දැන් අර සර් කිව්වා වගේ අපි මේ third term test එකේදී අපිට එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි දැන් monthly test එක වගේ ලොකු තරගයක් නැහැනේ. ඒක test එක අපිට සර් මේ ළමයින්ට කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ එහෙමනොත් එහෙම quiz එක attempt කරන්න කියලා. ඒකට strictly control එකක් දාන්න ඕනේ. under මගේ supervision වා කරන්න ඕනේ. එහෙම දෙයක් නෑ. අපි කියනවා මේ සෙනසුරාදා ඉරිදා ඔයාලා වෙලාවක් අරගෙන කරන්න. සඳුදා නම් කරලා තියන්න. කරන්න තියෙන්නේ. ඔව්. හරි සර්. හරි සර්. super. right. තවත් ප්‍රශ්න? Sir, excuse me. Sir, අපි exam එක ළමයි කරන විදිහ monitor කරන්නේ කොහොමද? මම ඒක මේ ශෂිකා ටීචර් නේද මේ? ඔව් sir. ශෂිකා ටීචර් මමත් ඒක හෙව්වා මම උදාරත් එක්කත් බැලුවා ළමයින්ගේ progress එක බලන විදියක් මට හම්බ වුණේ නැහැ තාම. ළමයාට එයාගේ progress එක බලා ගන්න පුළුවන් මම කොච්චරක් දුරට questions attempt කරාද කියලා. නමුත් අර මේ අපිට බලා ගන්න විදියක් නැති පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මමත් ඒක චුට්ටක් හොයනවා මමත් බැලුවා මටත් ඒක තාම හරියට හම්බ වුණේ නැහැ. right අපිට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා අර මේ මෙන්න මේක. දැන් අර ළමයි කී දෙනෙක් මේ එක්සෑම් එක කරාද කියලා බලන්න පුළුවන් පන්තිය ළමයි ගානේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ කීයක් කරාද කොයි හරියද ඉන්නේ භාගයක්වත් කරලාද කියන එක නම් චුට්ටක් මට තාම ක්‍රමයක් අහුුනේ නෑ. මම දැන් තව අහුවෙච්ච කවුරු හරි ඉන්නවාද කියලා. දැන් මේක තියෙනවා මේ ළමයි 25ක් ඉන්නවා. 8 දෙනෙක් සබ්මිට් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒක බලන්න පුළුවන් අපිට. සර් progress එක නෙවෙයි සර් මම අදහස් කරන්නේ දැන් අපි physical test එකක් නම් අපි කියන්නේ වීඩියෝ ඔන් කරලානේ ළමයා කරන්නේ කොපි කරනවද කියලා අපිට පේනවනේ පොතක් බලන් ලියනවද වගේ. එතකොට මේක එහෙම බලන්න විදිහක් තියෙනවද අපිට? මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි chartered institute එකේ exam එක ගියා. එතකොට එයාලා කරපු විදිය තමයි ඒ කියන්නේ monitoring එක එයාලා කරේ මේ කැමරා එක කියන්නේ on කරගත්ත. මම හිතන්නේ ඒකක් දන්නේ නැටි චහන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ Microsoft Teams එකට ගිහිල්ලා මේක කරනකොට cam එක on කරගන්න ඕනේ. මේ cam එක on කරලා හොඳට පේන්න තියෙන්න ඕනේ. ටීචර් සම්බන්ධ වෙලා ඒක මොනිටර් කරනවා. එතකොට පන්තියේ ඉන්නවා හැමෝම කැමරා on කරගන්න ඕනේ. ටීචර් ගැලරි view එක දාගන්න ඔක්කොම ළමයි ටික පේන්න. ඊට පස්සේ ටීචර් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙනවා. හැමෝම මියුට් කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට ටීචර් මේ මොනවද මියුට් නෙමෙයි අන්මියුට් කරලා එහෙම තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. නැත්නම් සමහර කෙනෙක් උදව් කරනවාද කියලා බලන්න. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බින් වෙන අවස්ථාවක් ආව chartered එකේදී නම් එහෙම නොවෙනවා නම් කට්ටිය ඕකේ නම් ලොකු අවුලක් නැත්නම් ඒක මියුට් කරලා තියලා හරි ටීචර් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙනවා. තව විනාඩි 15යි එහෙම කියලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා ළමයි මේක හරියට කරනවාද කියලා මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. මම දන්නේ මම හරියට උත්තරේ දුන්නාද කියලා. ටීචර් ඔව් සර් අපි ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී එහෙම කරන්න ඕනේද නැත්නම් ළමයාට කරන්න දෙන්න පුළුවන්? බෑ. ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී මේ තාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ මේ monthly test අපේ අර තලාවි ටෙස්ට් ඇහුවා වගේ monthly test unit test ඒගොල්ලෝ එක කරගත්තායි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ එහෙම කරන්න බෑ. ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ අපේ proctoring එකක් යන්න ඕනේ. අපි proctor කරන්න ඕනේ.
අපේ ඒ කියන්නේ දැන් ටීචර්ගේ පන්තිය නම් දැන් අපි මම හිතන්නේ සමහරලාට අපි ප්‍රින්සිපල්ලා ටීචර්ස්ලා මේ ෂෆල් කරලා දානවනේ. ඒ ෂෆල් කරලා දැම්මට පස්සේ දාන ටීචර් ළමයි ඔක්කොමලා කැමරා ඔන් කරගෙන එයාගේ ගැලරි view එක හදාගෙන ළමයි අසයින්මන්ට් එක කරන වෙලාවේ මොනිටරින් එකක් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර ඉන්විජිලේට් කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. right? ඒක තියෙනවා. ඒක අපි වෙනම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකකුත් දෙපන්න. හරි? right. okay. excuse me sir ඒකත් අපිට පොඩ්ඩක් ටෙස්ටිං එකක් බලන්න තිබුණා නම් හොඳයි නේ sir. ඒ කියන්නේ ටීම්ස් එකට ගිහිල්ලා කොහමද බබා ලියනකොට අපිට පේන්නේ කියලා එහෙම පොඩ්ඩක් බලන්න තිබුණා නම් හොඳයි. අම්මට මේ දැන් මේකේ දැන් අපි Zoom එකේ ඉන්නේ sir නේද? ඔව්. අපි මේ මීටින් එකක් නම් ටීම්ස් එකේ ඉඳලා බලන්න තිබුණා නම් හොඳයි. මට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. 5 දෙනෙක් ඉන්නවා මොකක්ද දන්නේ මේ ක්ලාස් එක නේද? ඒක ස්ක්‍රීන් එකේ මට දැන් ඉරුණිවත් පේනවා ඔයාවත් පේනවා. right ඒක පේනවා දැන් ඔයාව ස්පොට්ලයිට් කර මේගොල්ලෝ දැන් මේ ඩිස්කෂන් එකක් යනවා මම කියන්නේ මම එයාලට මේ මෙන්න මේ විදියට අපේ මම මගේ WhatsApp එකකින් ඔන් කරලා පෙන්නන්න නිර්මාණි මෙතන පේනවා නේද ඔයාව දැන් මම මේ විදියට බලන්න තිබ්බා නම් හරි මාව ඇටෙන්ඩ් කරන්නේවා ඔයා තේරුණා නේද ටීචර්ස් තේරුණාද අන්න ඒ වගේ කැමරා ඔන් කරලා ගැලරි view එක දැම්මොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ ඕකේද සර් එතකොට සර් දැන් බබාලට එතන අපේ ටීම්ස් එකේ ඉන්න ගමන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ද අසයින්මන්ට් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිටනේ එයාගේ කැමරාව පේන්නේ එයාට පේන්නේ එයාගේ ස්ක්‍රීන් එක තේරෙනවද දැන් අපිට පේනවා එයාගේ මූණයි මේක එයාට පේන්නේ ටීම්ස් එකේ ස්ක්‍රීන් එක දැන් ඔයාලට මගේ මූණ පෙවුනට මට ඔයාලව පේන්නේ නැහැනේ තේරෙනවද එතකොට ඔයාලට පේනවා මගේ මූණයි මේක ඕකේ හා රයිට් ඕකේ සර් right okay අපේ මේ කට්ටිය ටොඩ්ලර්ස් එකේ මම හිතන්නේ වැඩ ටීචර්ස්ලා good හරි එහෙමනම් මම හිතනවා මේ හැමෝටම අද සෙෂන් එක ඕකේ වෙන්න ඇති කියලා මම තෑන්ක් කරනවා ඩෙසරි මැඩම්ට මැඩම් තමයි අයිඩියා එක ගෙනාවේ මේ පොඩ්ඩක් අපි සෙෂන් එකක් කරමු කියලා sorry අන්තිම මොහොතේ තමයි මම හිතුවේ තවත් ටීචර්ස්ලාට උවමනාවක් ඇති කියලා මේක නිට්ටඹු බ්‍රාන්ච් එකට විතරක් අපි arrange කරපු එකක් නමුත් මේ අනික් අයටත් ප්‍රශ්න තිබුණොත් පාටිසිපේට් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඉතලා තමයි මම අන්තිම මොහොතේ දැම්මේ. නමුත් මේ මොහොතේ දැකලත් ආපු කට්ටියට මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. right okay එහෙමනම් අපි වැඩේ හමාර කරමු නේද? හරි. right thank you very much sir thank you sir ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. right welcome. thank you sir. මේ අතරේ මේ මම කියන්නේ මේ අපේ මේ ඉන්න අන්තිම ටීචර්ස්ලා මේ අපිට තව ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ අපි ට්‍රේනින් කරනකොට සමහර අය එන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට තරහ යනවා. හරිද? ඉතින් තරහ ගියපුවම අපිට හිතෙන්නේ ආපහු කරන්න. එහෙම නොවි හැමෝම පාටිසිපේට් කරනවා නම් මේ අපිට ඇත්තටම තව දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ මැසේජ් එක ඔයාලගෙන් අනික් අයටත් යවන්න. 300ක් ඉන්නවනම් 300න් පාටිසිපේට් කරනවා නම් එතකොට අපිට තවත් දේවල් හොය කියලා දෙන්න පුළුවන්. අද අපි ඇත්තටම මම හිතන්නේ මම ට්‍රේනින් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපේ ටීචර්ස්ලා මම හිතන්නේ උපේන්ද්‍ර ටීචර් ඉන්නවද මෙතන? ඉන්නවා සර්. උපේන්ද්‍ර ටීචර් කියලා දෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් ඔයා ගාව තියෙනවා. එතන මේවා මමත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒකවල ඔයා පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්ස් ඔයා අනික් අයට කියලා දෙන්න. අන්න එහෙම අපි පොඩ්ඩක් sharing and caring platform එකක් බවට convert කරගමු. ඊට පස්සේ අපේ තලාවිකස ඉන්නවා paper specialist. ඒතකොට යාට පරිචයක් තියෙනවා. මේක තමයි අපෙන් කෙරෙන්න ඕනේ. Right. So thank you for joining. Yes. Excuse me, sir. Yes. very excuse me sir. උපේන්ද්‍ර sir පුළුවන් නම් අපිට අර online worksheet එකක් හදන විදිය මේ program එකක් කරන්න sir. අර දැන් අපිට ඔය පොඩි බබාලා කරන games වගේ තියෙන පොඩි බටන් එකක් press කරනකොට අර answer එක select වෙලා එන්න අර online worksheets කියලා නේද කියන්නේ ඒකට? ඒ වගේ පොඩක් program එකක් කරන්න. game එකක් විදියට අර හදන්න විදියට. ඒක මම පොඩ්ඩක් try කරා sir ඒනට ආවේ නැහැ online worksheet කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේක බලමු මේක හොඳ අදහසක්. online worksheet ඊළඟට අර ඔයගොල්ලෝ පොඩි අර මේ primary බබාලට එහෙම ඒ වගේ අපිට worksheet එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට බටන් එක press කරද්දී උත්තරේ එන්න ඒ කියන්නේ sounds එන්න ඒ වගේ එකක් හදන්න පුළුවන්. ඔය අපේ toddlers ලට එහෙම ඒ වගේ එකක් use කරන්න පුළුවන්.
ගේම්ස් ඒක අපි try කරමු. ඊළඟට අර ඔයගොල්ලෝ අර මේ ගේම්ස් වගේක් තියෙන්නේ මට මේක නම් මතක නැහැ. Kahoot හරි ගේම්ස් වගේක් තියෙනවා ටීචින් වලට පාවිච්චි කරන ඒකත් හොඳ ඇප් එකක්. මේ ඒකත් අපි පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරගමු. right okay සනිදි ටීචර් අහලා තියෙනවා Google Forms වල quiz එක ගැන අපි එකක් කරමු. right okay excuse me sir yes sir there's a option called in Zoom that means we can group the students and conduct the activities. That means then the student can feel that the student is in the real atmosphere like school. And that method in Teams also, sir. right මටත් ඒක මතකයි මේ අපිට වෙන වෙනම rooms කියලා නේ කියන්නේ create කරලා yeah sir breakout rooms ඒක අර මේ මම හිතන්නේ group activities වගේ කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ tool එකක්. also then the student can feel that the student is in a real atmosphere. thank you මම ඒ ටිකත් consider කරන්න. very good excuse me sir ඔව් මගේ team එක වැඩ කරන්නේ මගේ team එක වැඩ කරන්නේ ටීචර් මේ උදාහරණ පොඩ්ඩක් contact කරනවා මොන හරි technical අවුලක් ඇත්තේ right සර් ඒක ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ හරි මම contact number එක මේ chat එකේ දාලා තියෙනවා නේද පොඩ්ඩක් contact කරා උදාහරණ හරි දමිත්ගේ number එක හැම ටීචර් කෙනෙක් ගාවම ඇති මං හිතන්නේ හරි right sir may excuse me sir එකම එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා maths කරද්දි sir hello maths කරද්දි second part එකේ long answer සමහර විට තියෙනවනේ step by step ලියන්න ඒ වගේකදී sir මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කිව්වොත් ඕකේ නේද ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක ගැටලුවක් නැහැ ළමයාට හැබැයි එහෙම වුණොත් අපි question එකේ specific instruction දෙන්න ඕනේ මේකට answer එක ඔයාලා question number එක හරියට tag කරපු ඒ කියන්නේ මේ පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා අපි instructions ටික හරියට දෙමු थोड़ा प्रश्न thank you sir okay හරි අපි එහෙමනම් අද දවසට වැඩ කටයුතු අවසන් කරමු so excuse me sir question එකක් පොඩ්ඩක් කරොත් හොඳයි වගේ right sir sir අපේ ටීචර්ස් ලාට දැන් අදිසිය කියලා තමයි ඔක්කොම ටික මම ගත්තේ තව අදුම තරම එක සෙෂන් එකක්වත් කළොත් ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යොදා ගන්න පුළුවන් නම් සෙෂන් එකක් හරි තව අද හරියම අමාරු දවසක් ඒකට කොහොම හරි දැන් වෙලාවක් දුන්නා මේ ක්ලාස් ඉඳලා ඒ වගේම තමයි මේ තලාවිටියස මේ ගමන් මම කියන්නේ අපි මේ අර paper analysis කරන විදිය ගැන පොඩි දෙයක් පොඩි මේ workshop එකක් කරමු ඒයි එකට හරි හරිද paper analysis කතා කරා තමයි කරන්න සර් මම හිතන්නේ නෑ සර් හොඳයි සර් තමයි හොඳම හරි ඔව් මේ රෙකෝඩ් ගන්න බැරි විදිහට සර් අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මුල ඉඳී රයිට් මේක රෙකෝඩින් එක තියෙනවා මම ලැබෙන සලස්සන්න මම අර ගොඩක් එන්කරේජ් කරන්නේ ලයිව් එකට එන්න කියලා right අපි විදියක් බලමු මේක නම් රෙකෝඩින් එකක් දැම්මා හරි right හරි sir okay thank you Desiree madam thank you for organizing this session on behalf of all the teachers hope you all have got something out of it and what is the most important thing is using them උතර මතක තියාගන්න මම හැම වෙලෙම කියන දෙයක් කොච්චර දැනුම ගත්තත් වැඩක් නැහැ ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැතිනම් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඒ දැනුමින් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැත right so get knowledge and apply it right okay thank you okay, so we are going to end up the session right okay thank you sir thank you